அதில் நீங்கள் வாசிக்கிறேன்றாலும் வாசிக்கலாம். இல்லை இல்லை பரவாயில்ல, நீங்கள் அதை செய்யுங்க. வணக்கம் தமிழீழம் வானொலி நேயர்களே, மற்றொரு மக்கள் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்று நாங்கள் எடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளரின் 12/1/21 வெளியான மார்ச் 2021க்கான ஸ்ரீலங்காவின் 41 தீர்மானத்தை சுட்டி நீக்கும் அறிக்கை. தமிழர்களுக்கு நீதிக்கான முதல் படியா நாடுகள் இவற்றை நிறைவேற்ற முன்வருமா? உலகத் தமிழர் நீதிக்காக எப்படியான அழுத்தங்களை அவர்கள் வாழும் நாடுகளில் தங்கள் வெளிவிவகார துறைக்கு ஈழத்தமிழர்கள் நீதிக்கு குரல் கொடுக்கலாம் என்று 3 விதமான கேள்வியுடன் வந்திருக்கின்றோம். இல்ல முதலாவதாக அந்த அறிக்கையை நாங்கள் ஒரு கால் முழுசாக பார்க்கிறது நல்ல நினைக்கின்றேன். அந்த விதத்தில் அந்த அறிக்கையை இப்போது அதை வாசிக்கக்கூடியதாக ஷேர் பண்ணி செய்ய போறோம். அம்பி அவர்களை நீங்கள் அந்த அறிக்கையை ஒரு கால் ஷேர் பண்ணுங்க. The present report is submitted pursuant to Human Rights Council Resolution 40/1, which requested the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OCHR, to continue to assess progress in the implementation of its recommendations and other relevant processes relating to reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka. While fully acknowledging the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the High Commissioner is deeply concerned by the trends emerging over the past year, which may represent early warning signs of a deteriorating human rights situation. The report highlights that developments over the past year have fundamentally changed the environment for advancing reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka, eroded democratic checks and balances and civic space, and reprised a dangerous exclusionary and majoritarian discourse. These trends threaten to reverse the limited but important gains made in recent years and risk the recurrence of the policies and practices that gave rise to the grave violations of the past. The social and economic impact of COVID-19 has exacerbated and deepened structural inequalities and discrimination. The High Commissioner believes that these early warning signals give urgent attention by the Human Rights Council and that it should sustain its close monitoring of and engagement on developments in Sri Lanka. She also urges member states to pursue alternative international options for ensuring justice and reparations and support a dedicated capacity to advance these efforts. Introduction. This report is presented pursuant to Human Rights Council Resolution 40/1 on promoting reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka, adopted by consensus with the CO sponsorship at that time of Sri Lanka. Resolution 40/1 requested the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OCHR, to continue to assess progress in the implementation of its recommendations and other relevant processes relating to reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka, and to present a comprehensive report at its 46th session. Point 1. In February 2020, the then newly elected government of Sri Lanka informed the Human Rights Council of its decision to withdraw CO sponsorship of Resolution 40/1 and related resolutions 34/1 and 30/1, expressing its intention to pursue an inclusive, domestically designed and executed reconciliation and accountability process. Point 2. While fully acknowledging the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the High Commissioner is deeply concerned by the trends emerging over the past year, which have fundamentally changed the environment for advancing reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka, eroded democratic checks and balances and civic space, and reprised a dangerous exclusionary and majoritarian discourse. These trends threaten to reverse the limited but important gains made in recent years and risk the recurrence of policies and practices that gave rise to the grave violations of the past. In preparation for the report,
OCRA sent a detailed list of questions to the government of Sri Lanka on November 23, 2020 and received written inputs on December 28, 2020. OCRA also held a constructive and substantive meeting with government representatives in virtual format on January 7, 2021. The report was also shared with the government to provide an opportunity to comment. During the reporting period, OCRA continued to provide technical assistance to the Human Rights Commission of Sri Lanka, HRCSL, and the Office on Missing Persons, OMP, and worked closely with the resident coordinator and United Nations country team in developing programmatic activities under the United Nations Peacebuilding Fund and the Joint Program for Peace. The High Commissioner regrets that the government did not issue a visa for deployment of an additional international human rights officer as endorsed by the General Assembly pursuant to Resolution 40/1. Since Sri Lanka issued a standing invitation to all special procedures in December 2015, 10 special procedures 4 undertook official country visits between 2015 and 2019. The Special Rapporteur on Truth, Justice, Reparations, and Guarantees of Non-Recurrence undertook 4 additional academic visits during the period. No special procedure mandates have visited the country since August 2019. But the government is seeking to reschedule visits by the Special Rapporteur on the Right to Education and Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, including its causes and consequences in 2021.5. Since January 2020, special procedures have issued 8 communications on Sri Lanka. The government has responded to 2.6. Context and significance of Resolution 30/1. At this key juncture for the Human Rights Council's engagement with Sri Lanka, it is important to recall the history and context that gave rise to Resolution 30/1 and why the commitments made by Sri Lanka to the Human Rights Council and to all Sri Lankans remain critical. Sri Lanka's armed conflict grew out of progressively deepening discrimination and marginalization of the country's minorities, particularly the Tamils. The 30-year war between the government and the Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, as well as earlier insurgencies in the south, were marked by persistent and grave human rights violations and abuses by both parties, including extrajudicial killing, widespread enforced disappearances, arbitrary detention, torture and sexual violence that affected Sri Lankans' Fromal communities. Thousands of children were systematically recruited and used as fighters and in other roles by LTTE and government-affiliated paramilitary groups. Muslim and Sinhala communities were forcibly expelled from the north, and civilians were indiscriminately killed in terrorist attacks on public places and transport by the LTTE. Successive High Commissioners have consistently condemned these acts. Despite these serious violations, impunity prevailed. Cases that reached the courts were the subject of interminable delays, interference, harassment of victims and witnesses, and only exceptionally achieved convictions. Numerous commissions of inquiry appointed by successive governments failed to credibly establish truth and ensure accountability. This has led to a glaring confidence gap. 7. During the final stage of the conflict with the LTTE in 2009, there were credible allegations of indiscriminate shelling by government forces, including in the densely populated no-fire zones, and of attacks on protected objects, resulting in massive civilian deaths and casualties. 8. Strict controls over humanitarian supplies by the government, combined with LTTE actions to prevent civilians from leaving the conflict area, caused additional deaths and suffering. LTTE cadres and their dependents are believed to have been extrajudicially executed after handing themselves over to Sri Lankan armed forces. 9. More than 250,000 people were detained for months in military-run closed camps for internally displaced persons. 10. As the fighting ended, on May 23, 2009, the United Nations Secretary-General and then President Mahinda Rajapaksa issued a joint statement in which the Secretary-General underlined the importance of an accountability process to address allegations of violations of international humanitarian and human rights law, and the government committed to take measures to address these grievances. 11. On May 26, 2009,
the Human Rights Council convened a special session on the situation in Sri Lanka and adopted Resolution 11/1, endorsing the joint statement and the understandings contained therein. Point 12. In June 2010, in the absence of an effective domestic process of accountability, the Secretary General appointed a panel of experts to advise him on accountability issues in Sri Lanka. In 2011, the panel concluded that there were credible allegations that, in the months leading up to May 2009, a wide range of serious violations of international humanitarian law, IHL, and international human rights law had been committed both by the government of Sri Lanka and LTTE, some of which could amount to war crimes. And crimes against humanity, and recommended an international investigation. Point 13. The government rejected the panel of experts' report. Point 14. Meanwhile, in May 2010, the government had appointed another domestic inquiry, the Lessons Learned and Reconciliation Commission, LLRC, to examine the period between the failure of the ceasefire in February 2002 and the end of the armed conflict. 15. Following the publication by LLRC of its final report, the Human Rights Council adopted Resolution 19/2 in April 2012, noting that the report does not adequately address serious allegations of violations of international law, but calling on the government to implement constructive recommendations made by LLRC. Point 16. In August 2013, the then President of Sri Lanka appointed a further commission to investigate complaints regarding missing persons, the Paranagama Commission, 17, which also failed to credibly establish the truth, ensure accountability, and provide redress to victims. The government meanwhile pursued a strategy of resettlement, rehabilitation, reintegration, reconstruction, and reconciliation, focused on infrastructure and development and including the rehabilitation of former LTTE cadres and child soldiers. Throughout this period, OCHR consistently reported to the Human Rights Council that progress on accountability and reconciliation remained extremely limited, and that disturbing patterns of extrajudicial killings, abductions, enforced disappearances, and torture by the security forces and paramilitary groups continued. Point 18. Given the failure of domestic mechanisms to conduct credible investigations, in March 2014, the Human Rights Council requested OCHR in Resolution 25/1 to undertake a comprehensive investigation. The report of the OCHR investigation on Sri Lanka, OISL, released in September 2015, found credible evidence that both Sri Lankan security forces and LTTE were responsible for war crimes and crimes against humanity. 19. It documented the total failure of domestic mechanisms, including past presidential commissions of inquiry, to ensure accountability and examined the deeply entrenched barriers to justice in the domestic criminal justice system, particularly for international crimes. Point 20. It was at this juncture that a national unity government, formed in January 2015, made important commitments to confront the past, strengthen democratic and independent institutions, and end impunity. These were embodied in its CO sponsoring of Human Rights Council Resolution 30/1, which provided a comprehensive roadmap of measures to ensure justice, provide redress to victims, achieve reconciliation, and undertake important legal and institutional reforms to prevent the recurrence of violations. Point 21. The measures were further fleshed out through a civil society-led national consultation process that engaged Sri Lankans from all communities across the island and stakeholders such as religious leaders and the military. Point 22. In its reports on the implementation of Resolution 30/1 to the Human Rights Council, OCHR highlighted that while the former government made some progress on human rights issues, developments related to transitional justice were inconsistent and subject to considerable delays. Point 23. Nevertheless, Sri Lanka seemed to be on a new path towards advancing reconciliation, accountability, and human rights. The developments since November 2019, however, have ever set that direction and, instead,
threaten a return to patterns of discrimination and widespread violations of human rights experienced in past decades. Emerging threats to reconciliation, accountability, and human rights. From 2015, Sri Lanka took some important steps in strengthening democratic institutions and opening up democratic space, including for civil society and media. Of fundamental significance was the adoption of the 19th Constitutional Amendment in April 2015, which strengthened the independence of key institutions and checks and balances one executive power. 24 These gains were tested by the constitutional crisis of 2018, and especially after the Easter Sunday terrorist attacks of April 2019, which killed more than 250 people. In the aftermath, there was communal violence against the Muslim minority, and a prolonged state of emergency measures, and extraordinary deployment of the military. 25. Significant challenges and negative trends have emerged over the past year which have profoundly changed the environment for reconciliation, accountability, and human rights, as well as achievement of the 2030 Agenda. Despite some of the successful government efforts to contain the COVID-19 pandemic, its social and economic impact has been deep and exacerbated structural inequalities and discrimination. The following section highlights 6 of these broader trends. I. Militarization of civilian government functions. 2. Reversal of constitutional safeguards. 3. Political obstruction of accountability for crimes and human rights violations. 4. Majoritarian and exclusionary rhetoric. V. Surveillance and obstruction of civil society and shrinking democratic space, and V. New and exacerbated human rights concerns. The High Commissioner is concerned these represent important early warning indicators that require the Human Rights Council's urgent attention. Militarization of civilian governmental functions. Resolution 30/1 included commitments that would foster an enabling environment for transitional justice and reconciliation, such as ending military involvement in civilian activities, accountability for military personnel, and security sector reforms. Yet, the past year has seen a deepening and accelerating militarization of civilian government functions which the High Commissioner first reported to the Human Rights Council in February 2020. Particularly in the context of the COVID-19 pandemic. 26. On December 29, 2019, the government brought 31 entities under the oversight of the Ministry of Defense, including the Police, the Secretariat for Non-Governmental Organizations, the National Media Center, the Telecommunications Regulatory Commission. 27 The Information and Communication Technology Agency. 28 The National Dangerous Drugs Control Board, the Disaster Management Center and the Department of Immigration and Immigration. 29 On November 20, 2020, the President moved the Police Department under a new Ministry of Public Security and appointed a former Navy Admiral as Minister. 30. Since 2020, the President has appointed at least 28 serving or retired military and intelligence personnel to key administrative posts and has formed several presidential task forces with vague, overbroad or overlapping mandates with existing institutions. 31 Some task forces are composed almost entirely of military, intelligence and police personnel. The Presidential Task Force to Build a Secure Country, Disciplined, Virtuous and Lawful Society. 32 And the Presidential Task Force for Archaeological Heritage Management in the Eastern Province. 33 are both headed by the Secretary to the Ministry of Defense, also a general. 34 The Army Commander has headed the COVID-19 response. The military has been tasked with administering quarantine centers and checkpoints, and 25 senior military officers have been appointed as chief coordinating officers for all districts to tackle COVID-19. The High Commissioner is particularly troubled that these appointments include senior military officials who have been alleged in United Nations reports to be implicated in alleged war crimes and crimes against humanity during the final years of the conflict, including Lieutenant General Shavendra Silva, as Army Chief and Major General, retired, Kamal Gunaratne,
as Secretary to the Ministry of Defense. 35 They respectively commanded the 58th and 53rd Divisions, which were credibly alleged to have committed grave violations of international human rights and humanitarian law during the armed conflict. On December 28, 2020, both officers were promoted to the rank of General. 36 In September 2019, the United Nations took the decision to suspend all Sri Lanka's army peacekeeping deployments, except where they would expose United Nations operations to serious operational risk. Reversal of constitutional safeguards. On October 22, 2020, the new Parliament passed the 20th Amendment to the Constitution with a two-thirds majority. The amendment changes the balance of power between the different branches of the government, vastly expanding the scope of presidential and executive powers and reversing many democratic gains introduced with the 19th Amendment in 2015. The High Commissioner is concerned that the amendment has fundamentally eroded the independence of key commissions and institutions, including the HRCSL, the Election Commission, the National Police Commission 37 and the judiciary in terms of oversight and procedure for the selection, appointment, and dismissal of senior judges and other high-ranking officials 38. The amendment abolishes the Constitutional Council of Eminent Persons, which recommended appointments to the President and re-established the Parliamentary Council, which is composed exclusively of politicians and may only make observations. In December 2020, the President proceeded with the appointment of new members to the HRCSL, including a former minister as chairperson. The High Commissioner is concerned that the new appointment process undermines the credibility and independence of the Commission. 39. In September 2020, the government appointed an expert committee to draft a new constitution and invited public inputs on several topics: the nature of the state, fundamental rights, language, and decentralization. The High Commissioner notes the importance of an inclusive consultative process that takes into account the diversity of society and the full participation of civil society. In its past resolutions on Sri Lanka, the Human Rights Council has emphasized the devolution of political authority, which is integral to reconciliation and the full enjoyment of human rights by all members of its population. 40 Various United Nations human rights mechanisms have also issued recommendations to Sri Lanka on addressing gaps in the Constitution's chapter of fundamental rights, and OCHR stands ready to provide further technical assistance in this regard. Political obstruction of accountability for crimes and human rights violations. While the criminal justice system in Sri Lanka has long been the subject of interference, the current government has proactively obstructed or sought to stop ongoing investigations and criminal trials to prevent accountability for past crimes. On January 9, 2020, the government appointed a presidential commission of inquiry to investigate alleged political victimization of public officials, members of the armed forces and police, and employees of state corporations by the previous government. 41 With its broad mandate, the Commission has intervened in police investigations and court proceedings and had the effect of undermining the police and judiciary in several high-profile human rights and corruption-related cases. Most notably, in January 2020, the Commission issued directives to the Attorney General to halt the prosecution of former Navy Commander Admiral Wasantha Karanagata and former Navy spokesman Commodore DKP Dasanayak in relation to disappearances of 11 persons in 2008-9. The Attorney General did not comply with this order, asserting that the Commission had no statutory or legal authority to order him to refrain from performing his statutory functions. 42 Additionally, the Commission has intervened in favor of military intelligence officers in ongoing judicial proceedings, including in the murder of journalist Lasantha Wickrematunge in 2008, and enforced disappearance of cartoonist Prageeth Eknalagota in 2010. The Commission has also interfered in other criminal trials, including by withholding documentary evidence, threatening prosecutors with legal action, and running parallel and contradictory examinations of individuals already appearing before trial courts. 43 The Commission submitted its final report to the President on December 8, 2020, but at time of writing this had not been published.
On July 31, 2020, Shuni Abeyskara, a former chief of the Police Criminal Investigation Division, CID, who led investigations into several high-profile crimes and emblematic human rights cases, was arrested on charges of fabricating evidence in a murder case. The HRCSL raised concerns over Mr. Abeyskara's safety in prison, particularly after he was diagnosed with COVID-19 in November 2020. Another CID inspector, Nishantha Silva, left Sri Lanka in 2019 fearing reprisals for his lead investigative role in respect of several emblematic cases. The High Commissioner welcomes the government's public commitments to the 2030 Agenda and appointment of a new Sustainable Development Council. She notes the government's affirmation of the rights of all Sri Lankans, but is deeply concerned about the increased use of ethno-nationalistic and majoritarian rhetoric and symbols by the President and other senior government figures, which define public policies that appear to exclusively reflect the perceived interests of the Sinhala Buddhist majority, and with minimal consideration for minority communities. Ethnic and religious minority communities are left behind and excluded in such official discourse, and often perceived and treated as posing a threat. Such an approach has serious negative implications for reconciliation, peace-building, and religious tolerance, and carries the seeds of future violence and conflict. In his anniversary address on November 18, 2020, the President underlined that he had been elected by the Sinhala majority and invoked legitimate fears that the Sinhala race, our religion, national resources, and the heritage would be threatened with destruction in the face of various local and foreign forces and ideologies that support separatism, extremism and terrorism. 44 The President has set up an advisory council consisting of senior Buddhist monks to seek advice on governance. 45 In June 2020, a presidential task force was established on the sensitive issue of archaeological heritage management in the Eastern Province, consisting almost entirely of Sinhalese members, including 2 Buddhist priests, despite the diverse population and heritage of the region. The government declined to include the national anthem in the Tamil language on national occasions, such as the Independence Day celebrations, on February 4, 2020. Despite the preceding year's practice of singing it in 2 languages as a significant gesture towards reconciliation. The COVID-19 pandemic has also impacted on religious freedom and exacerbated the prevailing marginalization and discrimination suffered by the Muslim community. The High Commissioner is concerned that the government's decision to mandate cremations for all those affected by COVID-19 has prevented Muslims from practicing their own burial religious rites, and has disproportionately affected religious minorities and exacerbated distress and tensions. 46 Although the government asserted to OCRA that this policy is driven by public health concerns and scientific advice, the High Commissioner notes that WHO guidance stresses that cremation is a cultural choice. 47 Sri Lankan Muslims have also been stigmatized in popular discourse as carriers of COVID-19, a concern raised by the High Commissioner in her global update to the Council in June 2020. 48 Surveillance and intimidation of civil society and shrinking democratic space. A pattern of intensified surveillance and harassment of CSOs, human rights defenders and victims appears to have intensified over the past year, including of those who supported the implementation of Resolution 30/1. As of December 2020, over 40 civil society organizations had approached OCRA with reports of harassment, surveillance, and repeated scrutiny by a range of security services, including Criminal Investigation Department, Terrorist Investigation Division, National Investigations Bureau and state intelligence officials who questioned them about administrative details and activities of the organization, lists of staff, including their personal contact details, donors, and funding sources. Some were questioned about the whereabouts of their relatives abroad. The Secretary General and Special Procedures have received similar allegations of surveillance and reprisals. 49 While the government has stated its objective is to prevent violent extremism, the High Commissioner is concerned that this is creating a chilling effect on civic and democratic space and leading to self-censorship. While Sri Lanka was able to successfully hold parliamentary elections in August 2020 despite COVID-19, the
the pandemic has also been used to justify excessive or arbitrary limits on legitimate freedom of expression and association. 50. This has been reinforced by changed institutional arrangements for NGO oversight, and the use of laws on counterterrorism or money laundering to stifle legitimate activities. Significantly, the government moved the NGO Secretariat, which supervises and monitors the registration and operations of NGOs, from a civilian ministry under the purview of the Ministry of Defense and its intelligence arms. Reports that the Voluntary Social Services Organizations, VSSO, Act that regulates operations of NGOs will be reviewed inter alia to control their access to foreign funds are also worrying. The High Commissioner stresses that any legislative reforms must comply with Sri Lanka's international legal obligations and constitutional provisions to respect and protect human rights, and should strengthen an enabling environment for civil society, rather than unreasonably restricting their activities and access to resources. 51 Ochre stands ready to provide technical assistance and advice in this regard. Other laws, such as the International Covenant on Civil and Political Rights, ICPER, Act, which prohibits incitement to hatred, have also been misused in a discriminatory or arbitrary manner to arrest or detain people for peacefully expressing their opinion. The Special Rapporteur on Freedom of Religion and Belief has observed that the ICPER Act has become a repressive tool used for curtailing freedom of thought or opinion, conscience, and religion or belief. 52 For example, Ramzi Razik, an online activist, was arrested on April 9, 2020 under this law and the Computer Crimes Act for using the expression ideological jihad in a post on his Facebook page criticizing anti-Muslim campaigns. A few days before, he had filed a complaint to the police about death threats that he received following his posting. He was released on bail on September 17, 2020 on account of his deteriorating health. New and exacerbated human rights concerns. The High Commissioner is concerned that the government has continued to use the Prevention of Terrorism Act, PDA, despite repeated calls over many years by United Nations human rights mechanisms to repeal it. For instance, on April 14, 2020, police officers arrested prominent lawyer Hejaz Hizbullah at his house. 53 No detention order was given to him until April 25, 2020. His legal chambers were searched and materials seized. Hizbullah has been under renewable 90-day detention orders since then, under investigation for alleged involvement in the April 2019 terrorist attack in Colombo and for engaging in activities deemed detrimental to the religious harmony among communities and alleged indoctrination of children into extremism. Hizbullah's hearing before a magistrate is postponed to February 2021, citing COVID-19 concerns. By then, he will have been in detention for 10 months without being charged. The High Commissioner is also concerned by a recent series of deaths in police custody and in the context of police encounters with alleged criminal gangs. These incidents have occurred as the President and other senior government figures have announced a tough, militarized approach to law and order and drug control. On October 20, 2020, Samarazinghi Arakshijmadushlakshitha, the alleged leader of a drug trafficking group, was reportedly killed in a police crossfire while he was under the custody of the Colombo Crime Division, CCD. A few days earlier, his family and lawyers had expressed concern about his security. 4 other deaths at the hands of the police of alleged members of organized crime gangs took place between June and August 2020. Recent deaths in custody also occurred in police stations, including allegedly as a result of torture, and in prisons during attempted escapes or riots and protests linked to fears of COVID-19. The most serious incident resulted in the death of 11 inmates and injuries to over 100 during a protest in Mahera prison on November 29, 2020. These incidents reflect the persistence of long-standing and endemic patterns of custodial deaths, use of torture and other ill treatment, and extrajudicial killings by law enforcement officials with impunity. Ochre has also continued to receive credible allegations through well-known human rights organizations of abductions, torture and sexual violence by Sri Lankan security forces since the adoption of Resolution 30/1, including in the past year,
which need to be credibly investigated. The High Commissioner welcomes some of the positive measures to mitigate the spread of COVID-19 in prisons, such as the Attorney General issuing instructions to facilitate bail for certain offenses and the release of thousands of prisoners during 2020. OCR stands ready to assist with more systemic reforms to address the root causes of an overloaded prison system with long-standing problems 54 such as overcrowding, long pre-trial detention and complex bail regimes that have been raised by different special procedures. Point 55. Assessment of the implementation of Resolution 30/1. Transitional Justice and Confidence-Building Measures. In Resolution 30/1, the government committed to establish 4 crucial transitional justice mechanisms: a Commission on Truth, Justice, Reconciliation, and Non-Recurrence, an Office on Missing Persons, OMP, an Office on Reparations, and a judicial mechanism with a special counsel to investigate allegations of violations of human rights and of international humanitarian law. Point 56. Neither the previous nor current government have established the Truth and Reconciliation Commission, TRC, or the Special Judicial Mechanism. A concept framework for the TR was reportedly submitted to Cabinet in 2019, but was not taken forward. As for the judicial mechanism, the debate over the participation of foreign judges became highly politicized with contested claims of incompatibility with the Constitution. Point 57. On November 17, 2020, the Cabinet of Ministers approved the appointment of a new Commission of Inquiry, COI, headed by a Supreme Court judge to review the reports of previous Sri Lankan COIs, assess the status of implementation of their recommendations, and propose deliverable measures to implement them in line with the new government's policy. Point 58. No further information on the new COI is available at the time of writing. The government has stated that the OMP, established in 2016 and operational since 2018, and the Office for Reparations, established in 2018, will continue with appropriate adaptation in line with the Government Policy Framework. 59. Despite limited capacity and resources, the OMP has helped to amplify the voices of the families and their situation. It has assisted families to secure certificates of absence for families, particularly through the provision of interim reports on each case. It has played an observer role in magisterial court cases on investigation of human remains and exhumation of mass graves. The OMP was also able to access the records of past commissions of inquiry to devise a centralized database of cases, and in November 2020, it published lists of complaints of missing and disappeared persons whom it has registered. Point 60. Building and maintaining the trust of victims and their relatives will be essential to the success of these institutions. The High Commissioner is concerned therefore that harassment, surveillance, and scrutiny by security agencies of families, lawyers and others working on disappearances have undermined the work of OMP. She recognizes the courage, commitment, and determination of families and victims from all communities, who, despite many challenges, have continued to voice their demands for justice and answers about the fate of their missing loved ones. The High Commissioner is deeply troubled therefore by the appointment in December 2020 of a new chairperson of the OMP, who has just completed his role as chair of the Presidential Commission of Inquiry on Alleged Political Victimization. As noted above, that commission has obstructed and intervened in judicial proceedings on several emblematic human rights cases, including disappearances. His appointment will seriously undermine the independence and credibility of the OMP, eroding the trust of the victims' families and thereby, the OMP's ability to discharge its mandate effectively. The High Commissioner believes that the government must demonstrate that the OMP is fully independent and effective, including by ensuring that the OMP retains its full mandate for search and investigation, and is afforded the independence, resources, and political support needed for its crucial work. The Office for Reparations remains operational and produced a draft reparations policy submitted to the Ministry of Justice in May 2020. According to the government, the office has received 16,275 applications, of which 4,385 have been processed from January to November 2020,
totaling Rs 142,750,000 US dollars, paid in compensation. 62 The High Commissioner encourages a strong gender focus in the reparations program, given that many victims and survivors are women, and OCR stands ready to advise on best practice in this regard. The Secretariat for Coordinating Reconciliation Mechanisms, which supported and coordinated efforts on transitional justice, did not have its mandate extended in March 2020 after its Secretary General resigned in November 2019. On November 21, 2019, former President Chandrika Bandaranak Kumaratunga also resigned from her position as the chairperson of the Office for National Unity and Reconciliation, ONUR, whose mandate was to promote an inclusive and diverse society through educational and community-based initiatives. 63 Cabinet approval has been sought for the appointment of a new chairperson and Director General for ONUR. 64. With regard to confidence-building measures outlined in Resolution 30/1, the return of military-occupied land in the northern and eastern provinces has seen progress, with cumulative figures provided by the government showing that around 89.26% of state lands and 92.22% of private lands held in 2009 had been returned by December 31, 2019. The government has not reported figures for 2020.65 on January 3, 2021. The government announced the establishment under the Governor of Eastern Province of a panel of experts on social injustices and invited complaints from the public, primarily about land and property issues over 4 decades, by January 31. It is not clear at time of writing how this initiative relates to other reparation mechanisms. During the 43rd session of the Human Rights Council, the government renewed its pledge to undertake a review of the Prevention of Terrorism Act, PDA. 66 The counter-terrorism bill drafted by the previous government which would have replaced the PDA was withdrawn. 67 The government confirmed to OCR its intent to revisit provisions of the PDA and establish a dedicated court for the expeditious disposal of cases concerning the remaining XLTTE cadres in detention. 68 As highlighted above in paragraph 36, the PDA has continued to be used during 2020. Impunity in emblematic cases. In previous reports to the Human Rights Council, OCR has tracked the investigation and prosecution of emblematic cases as a key measure of Sri Lanka's commitment to ending impunity. These include the killing of 5 Tamil students in Trincomalee and of 17 humanitarian workers in Muttur in 2006, the assassination of journalist Lasantha Wickrematunge in 2009, the disappearance of journalist Prageeth Eknalagoda in 2010, the killing of protesters by army personnel during a demonstration at Wellawarya in August 2013, the anti-Muslim riots in Aluthgama in 2014 and Digana, in 2018, as well as others. Despite investigations over the years by domestic commissions of inquiry and the police, and the arrest of some suspects and trials at bar, not a single emblematic case has been brought to a successful conclusion or conviction. An illustrative example is the enforced disappearance of 11 individuals between 2008 and 2009, allegedly committed by a special intelligence unit of the Sri Lankan Navy 69. Police investigations concluded that Navy squads had conducted abductions, torture and disappearances for ransom or other reasons and operated secret detention sites in Navy camps, with the knowledge and at least tacit endorsement of the Navy Command. While the case has continued before the courts, the postings have exemplified many of the shortcomings that affect all the other emblematic cases: a lack of equality of arms before the law, perceived bias towards state officials, the conflict of interest in the Attorney General's department in leading both the prosecution and defense of state agents, political or security interference with the courts, tampering with, concealing or destroying evidence, procedural delays, and the arrest of the police investigator and threats to witnesses and lawyers. The decade-long lack of progress and the insurmountable barriers for victims to access justice in emblematic cases of this kind indicate the inability and unwillingness of the state to prosecute and punish perpetrators of crimes when state agents are the alleged perpetrators.
A rare exception to the lack of accountability was the conviction of Staff Sergeant Sunil Ratnayak, the only one of the 5 defendants to be convicted in 2015 for the murder of 8 Tamil civilians, including 4 children in Myrasuvil in April 2000. However, he was granted a presidential pardon in March 2019. The High Commissioner reminds the government that the exercise of powers of amnesty or pardon must comply with Sri Lanka's international obligations under human rights and international humanitarian law, and should exclude those responsible for international crimes or gross violations of human rights. I think we stop here and then read the things and conclusions and discuss those. Yeah. நாங்கள் இதில் விட்டுட்டு இந்த கன்க்ளூஷன்ஸை வாசிப்போம் நினைக்கிறேன். நீங்கள் இதை விட்ரா பண்ணுங்க, நான் இங்கே செய்கிறேன். ஓகே. சரி, இந்த அளவுக்கு வந்த நாங்கள் இதுல ஏதாவது கமெண்ட் அம்பிகை அல்லது ஆரம்பம்னு சொல்ல முடியுமா? அதுக்கு பிறகு நாங்க கன்க்ளூஷன்ஸுக்கு போவோம். ஹலோ, கேட்கின்றதா? அம்பிகை, நீங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் சொல்லலாமா உலகத்துக்கு சொன்ன விஷயங்களை வச்சுக்கொண்டு? இதுல கணக்கு கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது எங்க முடிக்கிறன்றதுதான் பிரச்சனையா இருக்குது. இதுல கணக்கு அப்சர்வேஷன்ஸ் அவ செய்திருக்கிறா, இல்லைன்னு இல்லை. ஆனால் அதே நேரத்துல கணக்க விடுபட்டு இருக்குது. என்ன விஷயங்கள் விடுபட்டு இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க? என்ன விஷயங்கள் விடுபட்டு இருக்குன்றால் ஃபண்டமெண்டலாவே இது ஒரு இடத்துல சொல்றார், தமிழருக்கும் மைனாரிட்டிஸுக்கும் பிரச்சனை உண்டு. தமிழர் என்ற வேர்டே பாவிக்கல. இல்ல தமிழர் ஒரு இடத்துல தமிழருக்கு மற்றது மைனாரிட்டிஸ் முஸ்லிம்ஸ் அது உண்டு. அப்ப மற்றது அதே நேரத்துல இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, இதுக்கு முதல் இருந்த அரசாங்கம் இன்னும் நல்லது செய்தது. இப்ப வந்த அரசாங்கம் எல்லாத்தையும் திருப்பி மாத்தி போட்டுன்ற மாதிரி ரிப்போர்ட் போகுது. முதல் இருந்ததும் ஒரே ஒரு இடத்துலதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, முதல் இருந்த அரசாங்கம் கூட ஒன்றும் செய்யலேண்டு. மற்றும்படி முதல் இருந்த அரசாங்கம் என்னவோ எல்லாம் நல்லா செய்த மாதிரி. அதே மாதிரி 82, எனக்கு அந்த பெர்சன்டேஜ் மறந்து போன, 82ல இருந்து 92% 93% லேண்ட் எல்லாம் திருப்பி கொடுத்தாச்சுண்டு. 2019 ரிப்போர்ட்டின் படி. ஆனா 2020 ரிப்போர்ட்ல எங்களுக்கு தெரியாது என்னன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதான் இல்ல அப்படின்டா, போன ரிப்போர்ட்லயே எங்களுக்கு இவ்வளவு கொடுத்தாச்சுது அப்படின்ட்டு இப்ப ஆல்மோஸ்ட் லைக் எல்லாம் கொடுத்துருக்க வேணும். நாங்க என்னண்டா அதே போய் என்ன 90% ஆஃப் த லேண்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணப்பட்டுட்டாண்டா நிச்சயமாக இல்லை. மற்றது ரிட்டர்ன் பண்ணப்பட்டதும் யாருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணப்பட்டது, எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அந்த இதுகள் ஒன்றுமே இல்லை. மற்றது இதுல ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ளோ என்னென்றால், இது எல்டிடிஏ ஒரு டெரரிஸ்டாகவும் அவைக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நடந்த போர்ல இதண்ட மாதிரி தான் போகுது. அப்ப ஃபண்டமெண்டலா அந்த தமிழருக்குரிய ஜெனசைடோ ஹிஸ்டரியோ அந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு இந்த ஆர்ம் கான்ஃப்ளிக்ட் வர்றதுக்கு என்ன காரணமாக இருந்த ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லை இந்த ரிப்போர்ட்ல. எங்களோட ஹிஸ்டரி எதுவுமே இல்லை. அப்ப ஒரு பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு வந்த அரசாங்கத்திட முயற்சியில 2 தரப்பும் war crimes against humanity செய்திருக்கின.
என்று சொல்லி மற்றது அந்த அதுக்குள்ள மக்கள் வந்து நடுவுல சிக்கப்பட்டு கொண்டு போயினாங்க. இப்ப ஜென்ரலா பாக்க ஓகே, ஒரு 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 போர் என்றால் இருதரப்பாரும் விசாரிக்கப்பட வேணும். ஆனா there's something called under what context உண்டு. அத வந்து இந்த 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 ரிப்போர்ட்டே கம்ப்ளீட்டா இக்னோர் பண்ணுது. எனக்கு அதுல மாற்று கருத்து இல்லை. யாருக்குள்ள செய்திருந்தாலும் அவ விசாரிக்கப்பட வேணும்ன்றது. ஆனால் இதுல வந்து செய்யாத குற்றங்கள் எல்லாம் செய்ததாக இருக்கிறது. ஆனா அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து மேபி பொய் சாட்சியங்கள் அதுகள் எல்லாம் அவைக்கு போயிருக்கும். அதாலதான் செய்யாத குற்றங்கள் செய்ததாக இருக்கு. ஆனா ஒரு பேலன்ஸ்ட் இதுன்னு சொன்னால் நான் எதிர்பார்த்திருப்பேன். இப்ப அட்லீஸ்ட் ஏன் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் தொடங்கினதாலதான் இப்படியான இது, அதே மாதிரி அமைதி வழி போராட்டம் முடிஞ்சு பிறகுதான் அது ஃபெயில் பண்ண பிறகு வட்டுக்கோட்டை ரெசல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்தது. அதுகள் ஒரு அந்த அதாவது எங்களுடைய வரலாறே தெரியாமல் இது கடைசி கொஞ்ச காலத்து இதைத்தான் கொண்டருது. மற்றது ஒரு இதுல வந்து இப்ப பேசிக்கா கன்சர்ன்ஸா வரைக்க எப்படி இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்க உண்மையா கோத்தபாயாட அரசாங்கத்தை வந்து டார்கெட் பண்ணி மைத்ரிபாலாட அரசாங்கத்துல ஒன்றுமே நடக்கையில அது நல்லெண்ணங்களை, ஆனா ஒரு இடத்துல அவ அக்னாலேஜ் பண்ணாலும் சரியான ஸ்லோவா இருக்குதுன்னு சொன்னாலும், ஆனால் செய்தவை எல்லாத்தையும் இது வந்து திருப்பி மாத்தி போடுதுன்ற அளவுக்கு ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி, அதாவது இந்த OMBயையும் மற்றது அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸும் அது முதல் சொன்னதுகளை அவ கொஞ்சம் கரியவுட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த மிடில் ஆக்கலன்றதை வந்து. ஆனால் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டியும் மற்றது இது ட்ரூத் கமிஷனும் அதுகள் ஒன்றுமே செய்யப்படையில்லை என்றது அது கிளியரா சொல்லுகின்றது. அப்ப அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி தான் நாங்கள் மெயினான இஷ்யூவா பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த முறையில நாங்கள் அதை கமெண்டா சொன்னாலும் கூட அது வந்து கிளியராக சொல்ல முறையில நாங்கள் அந்த விஷயங்களை ஹைலைட் பண்ணி கொண்டு போய் நாங்கள் அதை எப்படி கொண்டு போகலாம்ன்றதை பார்க்கணும்ன்ற ஒரு கருத்து இருக்கு. நீங்க மற்ற கருத்து சொல்லணும். இல்ல இப்ப மற்றது இன்னொன்றதை அக்னாலேஜ் பண்ணுது என்னன்னா, மிலிட்டரி ஆக்களை ஒவ்வொன்றுக்கும் பொறுப்பா போட்டால் என்னண்டு. ஆனா வாட் இட் டசன்ட் அக்னாலேஜ், இது வந்து ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்லயும் இருந்தது. இப்ப வந்து எல்லாரையும் மற்றது இப்ப பிரசிடென்ட் வந்த உடனே அந்த ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் அது இதெல்லாம் மாத்தினது அதுகளை அக்னாலேஜ் பண்ணுது. அதே நேரத்துல இது முந்தின கமிஷன்ஸ் வந்து பிரசிடென்ஷியல் கமிஷன்ஸ் ஒன்றும் வேலை செய்யலைன்றதை அக்னாலேஜ் பண்ணல. அப்ப அப்படி இருக்கேக்க இப்ப புதுசா இன்னொரு இது செய்ய போயினம் செய்திருக்கணும் என்றது அவ்வளவு தூரம் சாத்தியமாகும் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது. அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணி இருக்கணும் நினைக்கிறேன். அந்த ப்ரீவியஸ் கமிஷன்ஸ் ஒன்றுமே வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணல, அதை செய்யல என்ற மாதிரி தான் ஒரு பாயிண்ட்ல சொல்லி இருக்குது. இப்ப இந்த கீழே வந்து இன்னொரு கமிஷன் இதுல தூக்கி பார்த்திருக்கதுன்றத, ஆனா அதுன்ற ரிப்போர்ட் ஒன்றும் வெளியில வரையில என்றதை சொன்ன அதுவும் சொல்லி இருக்குது. இல்ல எந்த ரிப்போர்ட்டும் இதான் வெளிவரையில. அது எதுவும் ஈவன் LLRC இதுகள் கூட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படையில. அதே நேரத்துல இப்ப இந்த கமிஷன்ஸ் இத வந்து OMP நினைக்கிறேன் அவைக்கு அந்த அக்சஸ் இருந்தது. எவ்வளவு தூரம் அது உண்மை என்று தெரியாது. அக்சஸ் இருந்தது. அவையில அவ வந்து மிஸ்ஸிங் பர்சன்ஸ் அது இது அதுல உள்ள இது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அதுகளை அவ காப்பி பண்ணி நோட் எடுத்து அதுல ஒரு இடத்துல வருது. எவ்வளவு தூரம் அக்சஸ் இருந்தது, எவ்வளவு தூரம்
மற்ற ஜுடிஷியல் இதுக்கு வரைக்க ஜுடிஷியல் டேம்பரிங், சாட்சியல் அளிக்கிறது, இப்படியானது இருக்குது. மற்றது எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரைக்க பார்த்தீங்கன்னா பழைய இதுகள் தமிழாக்கிறது வருது. ஆனால் உண்மையா எங்களுக்கு நடந்த அந்த இனப்படுகொலை என்று சொல்லிக்க ட்ரிங்கோ 11 பேர் இதன்றதும் இதுகளை தான் சொல்லி கொண்டு வரீங்க. அண்ட் அதர்ஸ் என்று போடிக்க மற்றதெல்லாம் இதுல ஒரு பெரிய ஒரு இன்னொரு அது ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா மெல்லிசா அட்ரஸ் பண்றா. இந்த இவ்வளவு பிரச்சனைக்குள்ளையும் விக்டிம்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணதை நான் என்கரேஜ் பண்றேன்னு என்று சொல்லி, ஆனால் இது எக்ஸ்பிளிசிட்டா ரிப்போர்ட் பண்ணப்படையில முக்காவாசி பேரும் இதுக்கு எல்லாம் கமிஷன்ஸுக்கு சொல்ல மாட்டினேன். அதோட இப்ப லேண்ட் இதுக்கு ஜனவரி 31க்குள்ள கடைசி 4 வருஷத்துல நடந்ததுகளை ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு கேட்டுக்கொண்டு நீங்க இப்ப அதுக்கு ஹெட்டா ஜெனரல்ஸ போட்டால் என்னண்டு ஆக்கள் சொல்லுவினா. அப்ப எல்லா இதுலயும் இது ஒன்று இருக்கு. மற்ற இந்த சிவில் சொசைட்டிக்கு த்ரெட் இருக்குன்றது போட்டு இருக்குது. ஆனா அது சிவில் சொசைட்டிஸோட மட்டும் நிக்குது. அதே இது மக்களுக்கும் இருக்கின்றது இல்லை. மற்ற மிலிட்டரைசேஷன் இல்லை, அதுகள் இல்லை. மற்றது ஆர்கியோலாஜிக்கல் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி இது உருவாக்கினது அது இருக்கு, அதுகிட்ட டீட்டெயில்ஸ் இல்லை. அப்ப இப்படியான கன்க்ளூஷன்ஸை வாசிச்சால் அவ என்ன கன்க்ளூட் பண்றான்றது விளங்கும். என்ன கன்க்ளூஷனும் ரெக்கமெண்டேஷனும் என்ன சொல்லினோம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையில ஃபண்டமெண்டல் ஒரு சொல்லுவின நோய் நாடி, நோயின் குணம் நாடி, அது தடுக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செயலுண்டு. ஒரு இடத்துல பிரச்சனை இருக்குதுன்றால் அந்த பிரச்சனைக்கு மூலாதாரம் என்னன்றதை செய்யும் மட்டும் நீங்க மேல உள்ள காஞ்ச இலைய வெட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். அது பிரச்சனை எப்பவுமே தீர போறது இல்லை. அப்ப இது கிட்டத்தட்ட அப்படியான ஒரு ட்ரீட்மெண்டாகத்தான் நான் பாக்குறேன். என்னண்டா மூல பிரச்சனை என்னன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் இல்லை. இதுகள் ஏன் வந்தது, எதுக்கு வந்தது, எவ்வளவு ரிப்ரெஷனால, எவ்வளவு கொடுமைகளாக, எவ்வளவு தொடர்ந்து நடக்கிற இனப்படுகொலைகளால வந்தது இந்த ஆயுத போராட்டம் என்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாத மட்டும் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு இருக்க போறது இல்லை. ஆனா இன்னொன்று என்னன்னா, இத பாக்க நாங்க உண்மையா சந்தோஷப்படுறதுக்கும் இல்லை. ஏனென்றால் இதை ஃபாலோ பண்ற ஆட்களுக்கு முதலே தெரிஞ்சிருக்கும். எப்பவுமே ஒரு ஹை கமிஷனர் ரிப்போர்ட்டோ என்னவோ முதல்ல வாரது காரசாரமா இருக்கு. இது பார்க்க காரசாரமாக இருந்தாலும் நான் இப்ப தொட்டு சென்ற சில இதுகள் இல்லை, அதுகள் ஃபண்டமெண்டல். ஆனா பிறகு என்ன நடக்கும்டா, ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லி 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 கடைசியில உப்புச்சப்பு இல்லாமல் ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்றுதான் வரும். மற்றது இந்த கன்க்ளூஷனை வாசிச்சா இதுக்கு மேல சொல்லலாம். மற்றவைக்கு கருத்தை இருக்கா விடுவா. ஆமா, ஆர்வம் பண்ண நீங்க உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க. ஆர்வம் பண்ண. வணக்கம். வணக்கம். ஆமாம், மாலை இனி வணக்கம் உங்களுக்கும், கருத்து பரிமாறியவர்களுக்கும், வானொலியை கேட்டுருப்பவர்களுக்கும். இதில் பல விடயங்கள் கூறப்பட்டிருந்தாலும், சாதக பாதகமாக இருந்தாலும், நாங்கள் இதை எங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டியது என்னும் நாங்கள் அதை மேற்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டியது மிக முக்கிய விடயங்கள். ஆனாலும்
நீங்கள் கேட்டதின் போல முதல் கேள்வி வந்து மனித ஆணையாளரின் 12 கொண்டு வெளியான மார்ச் ஸ்ரீலங்கா சமமான தீர்மானத்தை சுற்றி இருக்கும் அறிக்கை தமிழருக்கான நீதிக்கான முதல் படியா என்று கேட்டிருந்தீங்க. நிச்சயம் இதை முதல் படி என்றுதான் கூற முடியும். என்று சொன்னால் இந்த அறிக்கை எங்களுடைய பரப்புரைக்கு, நாங்கள் நீதி கேட்பதற்கான பரப்புரைக்கு இதை நாங்கள் சாதகமாக பயன்படுத்த முடியும். நாங்கள் பரப்புரைக்கு செல்லும் நாடுகளிடமோ இல்லாட்டி தூதரகங்களிலேயோ இது எங்களுக்கு ஒரு சார்பான நிலையொன்றை இல்லாட்டி எங்களுக்கு ஆதரவான நிலையொன்றை இருப்பதாக நான் பார்க்கின்றேன். இதில் உள்ள குறையும் உண்டு நிறையும் உண்டு சொன்னேன். இதுல என்ன விடயம் என்று சொன்னால், ஈழத்தமிழர்கள் ஒரு தேசிய இனம் என்ற அந்த கோட்பாடு வரையில தமிழர் என்ற இது சொல்லி வருகிறது ஒரு இடத்துல, 2 இடத்துல வருகிறது நினைக்கிறேன். ஆனால் தமிழர் ஒரு தேசிய மைனாரிட்டி என்றதை விட்டுட்டு நாங்கள் ஒரு தேசிய இனம் என்ற அந்த சொல்லு பாவிச்சிருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கும். ஆனால் அதற்காக நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் செயல்பட வேண்டும். ஆரம்பமான ஒரு கருத்து இருக்கின்றேன் என்று சொன்னால், நீங்கள் நவநீதம் பிள்ளை இருந்த போதே வந்த ரிப்போர்ட்டுகள் காலங்களிலேயே அவ சொன்னது, நான் இந்த ஒரு கான்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கின்றேன், அந்த கான்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்குள்ள வந்து அவை என்னத்தை ரிப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ மேக்சிமம், அதாவது வந்து அந்த இம்பார்ஷாலிட்டி என்ற ஒரு கேட்டகரி அங்கே இருக்கின்றது. அதாவது அதாவது நாங்கள் என்னத்து தான் சொன்னாலும் கூட அவை எங்களுக்கு சொல்றத we know what happened to you is என்ன அவை எத்தனிக் கிளென்சிங் என்ற ஜெனோசைட் என்ற வேர்டை பாவிக்க மாட்டோம். அதிகமா we know what happened to you is ethnic cleansing and அந்த விதத்துல வந்து but we can't say that in our report and சரி. அப்ப இதுதான் இருக்கிற பிரச்சனை. அவ அந்த ஜெனோசைட் என்றதையும் பாவிக்க மாட்டோம். but this had to be established through a court. That we agree. நான் ஜெனோசைட் பற்றி சொல்லல, நான் சொன்னேன் நாங்கள் ஒரு தேசிய இனம் என்றது. என்ன இது தேசிய இனங்கள் இது என்றது அது வந்து நாங்கள் விட்டப்பல அது வந்து அந்த காலத்துல இருந்து நாங்கள் எங்களுடைய லீடர்ஸை தான் நாங்க சொல்லணும். அந்த தேசிய இனம் என்ற கான்செப்டை வந்து நாங்கள் 76ஆம் ஆண்டு கிட்டத்தான் கொண்டு வந்து அப்படித்தான் கொண்டு வந்த நாங்களே ஒழிய, நாங்க 1948லேயே தேசிய இனம் என்ற கான்செப்டை கொண்டு வந்து நாங்கள் ஏதாவது செய்திருந்தோம் என்று சொன்னால் அதுக்கான ஃபீலிங் இருந்திருந்தால் இந்தியாவில இருந்தது. ஆனால் அது இலங்கையில் இருக்கல. இந்தியாவோட சேர்ந்து இருக்கணும் என்ற, தமிழ்நாட்டோட சேர்ந்து இருக்கணும், இந்தியாவோட சேர்ந்து இருக்கணும் என்ற ஃபீலிங்ஸ் கணக்க இருந்ததை தவிர தமிழாக்கள் ஒரு தனி தேசிய இனம் என்ற ஃபீலிங் வந்து நவரத்ன மக்கள் வச்சு கொண்டு கொஞ்ச காலம் ஓடினதுதான். ஆனால் அது இருக்கேன். அப்ப அந்த ஃபீலிங்க வந்து உருவாக்குறது 1923லேயே அப்படி என்று சொல்லி ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருந்தால் கடைசி மட்டும் ராமநாதன் இங்க சிங்களவனுக்கு கதைக்க வந்திருக்க மாட்டார். அதாவது ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னால், இஸ் ஆல் அவர் லீடர்ஸ் தே ஆர் நாட் என்ன சொல்றது, தே ஆர் நாட் ஆனஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து தே ஆர் ஆல் என்ன சொல்றது, எங்களை மேனேஜ் பண்ணவர் வந்தவை. அதாவது வந்து இங்க ஆக்ஸ்போர்ட்லயும் கேம்பிரிட்ஜ்லயும் படிச்சு போட்டு தங்களுடைய கிளப் மென்டாலிட்டியில எங்களை மேனேஜ் பண்ண, எங்களையும் சிங்களையும் மேனேஜ் பண்ண வந்தவ. ஆனா ரெண்டும் ஈக்குவல் பாப்புலேஷனா இருந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்காது. ஒன்று 2/3 மெஜாரிட்டியில 3/4 மெஜாரிட்டியோடையும் இன்னொன்று 25% இருந்தபடியா தான் இந்த பிரச்சனைகள் வந்தது. அதுல நாங்கள் அவ வந்து குறை சொல்றதுக்கான நான் அந்த கருத்தை வர இல்லை. எங்களுக்கு ஆதங்கம் இருக்கின்றதுன்றது அது சரி. ஆனா வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ல நாங்கள் என்னத்த காயில நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இதை வந்து பார்த்துட்டு ஆஹூ ஊஹூ என்று சொல்றவையும் இருக்கணும். அந்த ஆஹூ ஊஹூ என்று சொல்றவைக்குத்தான் நாங்கள் இந்த மறுமொழிகளை சொல்றோம். ஒவ்வொருட்டேந்து எங்களை ரிவ்யூ எடுக்கிறோம். ஏண்டா இந்த ஹியூமன் ரைட்ல ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஆட்களுக்கு வந்து என்ன இது இருக்கின்றதுன்றதான் நாங்க இந்த கருத்தை சொல்லி இருக்கிறோம். ஓகே, நீங்களும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. சொன்னால் நாங்கள் இப்ப எங்களிடம் பெரிய பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அறிக்கையை கொண்டு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் கணக்கு இருக்கு. இது அது நிலத்தில் உள்ள அரசியல் தலைவர்கள், சமூக அமைப்புகளுக்கும் அந்த கடமை உண்டு. புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இருக்கும் தமிழர்களிடம் அமைப்புகளுக்கும் அந்த கடமை உண்டு.
இதை ஒரு ஆதாரமாக கொண்டு இப்ப நாங்கள் வரப்போகின்ற அந்த மனித உரிமை சபையில் எங்களுக்கான ஆதரவை பெற்றுக்கொள்வதற்கான பரப்புரையை செய்ய வேண்டிய இருக்கு. இதுல 5 நாடுகள் அந்த இருக்குது. ஜெர்மனி, பிரித்தானியா, மொன்ட்ரிகோ, அந்த நாடுகள் அத்தனைக்கும் நாங்கள் மிகவும் அழுத்தத்தை கனடா. அப்ப இந்த நிலையில் அவர்களுக்கு அந்தந்த நாடுகளில் வசிப்பவர்களும் சரி அல்ல வெளிநாடுகளில் இருந்தாலும் சரி நாங்கள் அந்த நாடுகளை அணுக வேண்டும். இந்த அறிக்கையும் கொண்டு எங்களுடைய மேலதிகமான சில அறிக்கைகளையும் கொடுத்து எங்களுக்கான ஆதரவை பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்குது. அதை தவிர இந்த 47 நாடுகள் இருக்க மனித உரிமை சபையில் அங்கம் வகிக்கும் அந்த நாடுகளையும் நாம் அணுக வேண்டும். அதை அதுக்கு மேலால மற்ற 192 நாடுகளுக்கும் இதை அனுப்பி வைப்பது நல்லது. இதன் ஊடாக வரப்போகின்ற மனித உரிமை நீங்கள் சில இதுகளை குறிப்பிடவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். அவைக்கெண்டும் சில வரையறைகள், சில சொற்பதங்கள் பாவிப்பதற்கான நிலைமை இருக்கும். அதை மீறி அவர்கள் செய்ய முடியாத நிலை ஒன்று இருக்கலாம் என்று நான் கருதுகிறேன். அப்ப அந்த ஐக்கிய நாடு சபை மனித உரிமை சபைக்குள் சில விதிகளும் சட்டங்களும் இருக்கும். அப்ப அந்த நிலையில் இருந்துதான் அவர்கள் தங்களுடைய அறிக்கையை வெளியிடக்கூடிய. இதுல பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய அறிக்கை கிட்டத்தட்ட ஃபோர்த் கமிங் தேன் 30/1 முதல் விட்ட அறிக்கை சைட் வச்ச அறிக்கையிலும் இருக்க வேண்டிய அறிக்கை கொஞ்சம் கூட காத்திரமாக இருக்கின்றதுதான் நாம் பார்க்கக்கூடிய. பார்க்கணும் சைட் இந்த அறிக்கை என்ன மாதிரி வந்தேன். அப்ப அந்த கொன்ஸ்டியூஷன் எல்லாத்தையும் வச்சு கொண்டும் அவை என்னன்னு சொன்னா அந்த நாட்டை பிரிக்கக்கூடியதான ஸ்டேட்மெண்ட்டுகளை கடைசி மட்டும் விடக்கூடாதுன்ற அந்த கேட்டகரி இருக்குது அவைக்குள்ள. ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில்ல ஒரு நாட்டை இனங்களாக பிரிக்கிறதுக்கோ அல்ல இதுக்கோ அப்படி என்று சொன்னா உடனே அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த அறிக்கையை ரிஜெக்ட் பண்ணி இன்னொரு அறிக்கையை கொண்டு வாங்க சொல்றதுக்கு நாடுகளுக்கு உரிமை இருக்கின்றது. சொன்னால் இது என்ன பொறுத்தவரையில இது எங்களுடைய நீதிக்கான தமிழ் மக்களுடைய நீதிக்கான பரப்பு வரைக்கும் வலு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அறிக்கையாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன். மற்றது அங்க முக்கியமான சில விடயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தா இந்த இராணுவ தளபதிகளை சமூக சேவைக்கு இலங்கை அரசாங்கம் ஈடுபடுத்துவதும் தூதரக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதும் அப்படியான நிலையில இருப்பதையும் அவர் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார். மற்றது இந்த தொல்பொருள் ஆய்வு சம்பந்தமான விடயத்தையும் அதுக்குள்ள உள்ளடக்கியிருக்கிறார். அது நாங்கள் இப்ப எங்கிட்ட தமிழ் மக்களே இதை பற்றியான இதுல கவனம் இல்லா இருக்கிற இல்லை இதை அவ கவனத்துக்கு கொண்டிருக்க இது நான் நினைக்கிறேன். என்ன பொறுத்தவரையிலே அது ஒரு முக்கிய விடயமாக நான் கருதுகிறேன். மற்றது நாங்கள் இதை மற்றது எங்களில் உள்ள குறைபாடு தான் என்று சொன்னால் நாங்கள் அந்த இதுகளை முன்கூட்டியே அங்கே நாங்கள் இன்னும் கூடுதலான விடயங்களை அவர்களுக்கு அறிவிச்சிருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு இந்த நில அபகரிப்பு அந்த சம்பந்தமாக இலங்கை அரசாங்கம் செய்து கொண்ட தந்திரங்கள், சதிகள், அபிவிருத்தி என்ற பெயர்ல சரி அல்லது வன பாதுகாப்பு என்ற பெயர்ல சரி. உதாரணத்துக்கு அபிவிருத்தி என்று நாங்கள் குறிப்பிடுறது மாவலி அபிவிருத்தி சபை என்ற அந்த இதுல அதன் ஊடாக கூட நில பரப்புகள் அபகரிக்கப்படுகிறது. இப்ப வடகிழக்கு மாகாணத்துக்கு இருந்த நிலப்பரப்பெல்லாம் இப்ப இதோட சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப இதுகள் எல்லாம் நாங்கள் அதை சரியான முறையில் அந்த நில அபகரிக்கப்பட்டதை ஒரு அறிக்கை தயாரித்து அதெல்லாம் அனுப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். அப்ப நாங்கள் அதில் எவ்வளவு வீதம் சரியாக செயல்படுறோம் என்றுதான் நீங்க கேள்வி. அப்ப அவற்றை நாங்கள் அறிய கொடுப்பது மிகவும் நல்லம் என்று கருதுகிறேன். நாங்கள் அடுத்த வரப்போகின்ற இதுல நாங்கள் அதுகளை சரியா செய்யலாம் என்று நான் கருத நாங்கள் சொல்லிக்க இந்த அமைப்புகளும் இதற்காக நீதிக்காக குரல் கொடுக்கும் அமைப்புகளும் சரி மற்றது மக்களும் சரி தனி மனிதர்களும் தங்களால் இயலக்கூடிய சட்டத்துறையில தேர்ச்சியுள்ளவர்கள் அவர்கள் சரியான முறையில் இதை முன்னெடுத்து செல்லலாம். மற்ற இதுக்கு இந்த ராஜதந்திர ரீதியாக செயல்படக்கூடியவர்கள் இதை முன்னெடுத்து செல்லலாம். ஐக்கிய நாடு சபைக்குள் செயல்படுபவர்களும் இதை சரியான அறிக்கைகளை தயாரித்து அவர்களுக்கு கொடுப்பதால் எமது இந்த
போராட்டத்துக்கு எங்களது நீதிக்கான போராட்டத்தில் நாங்கள் வலு சேர்ப்பதாக அமையும் என்று கருதுகிறேன். அத்தோடு நீங்கள் கேட்டீங்கள் நாடுகள் இவற்றை நிறைவேற்ற முன்வருமா? என்னென்று சொன்னால் நாடுகள் நிறைவேற்ற முன்வருமான்னு கேட்டிருக்கிறீர்கள். நிச்சயம் அதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. 2 விதத்துல நான் அதை பார்க்கிறேன். ஒன்று பூகோள அரசியல் ரீதியான நிலையில சில நாடுகள் இலங்கையை இன்றைக்கு இலங்கையில இருந்து ஒரு ஓரங்கற்ற நிலைய இருக்கிறது. அப்ப அந்த நிலையை நாங்கள் சரியாக பாவித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதில் தமிழருடைய இந்த நாடுகள் இன்றைக்கு இந்த கொண்டு வந்ததுக்கு இன்னொரு காரணம், இந்த மேற்குலகுடைய நலன் கருதி கொண்டு வரப்பட்டிருந்தாலும் கூட இதை தமிழ் மக்களும் எங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேணும். அவை எப்படி 2015 அமெரிக்கா கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அந்த தீர்மானத்தின் ஊடாக நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறோம். எங்களுக்கு இன படுகொலை நடந்த என்பதை சொல்வதற்கு வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆனால் இதை விசாரிக்கும் பொழுது இந்த போர்க்குற்றங்களோ மேடத்துக்கான குற்றங்களோ அதுகளை விசாரிக்கும் பொழுது அங்கே இன அழிப்பு நடந்ததற்கான சாட்சிகளும் பதிவாகும். அது உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், அந்த டப்ளின் தீர்ப்பாயத்தால பெர்மனன்ட் பீப்புள் ட்ரிபியூனலால செய்யப்பட்ட விசாரணை பிரீமனில் 2013 நினைக்கிறேன், 2013 டிசம்பர்ல பிரீமனில் அங்க இலங்கையில இன அழிப்பு நடந்தது நிறுவியிருக்கிறார்கள். அப்ப அந்த ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் அறிக்கையாக தயாரித்து இவற்றுடன் சேர்த்து ஒவ்வொரு இடம் சென்று அதை பற்றி பரப்புரை செய்ய வேணும். அப்ப அதில் நாம் ஈடுபட வேணும். நாங்கள் இன்றைக்குள்ள நிலையில் இன்று நான் நினைக்கிறேன் கேப்பா புலையில மாடு மேய்ச்சி கொண்டு போன ஒருவரை பிடிச்சு அடிச்சு போய் வழக்கு போட்டு போலீஸ்ல அடிச்சிருக்காங்க. அப்ப இதெல்லாம் தவறுகளை திரட்டி அதுகளை சரியான அறிக்கையாக விட்டு கொடுக்க வேணும். இல்ல மாடு அது அந்த இடத்துல போய் மேய்ஞ்சதுக்காக அவரை பிடிச்சு அடிக்கிறாங்க மாட்டு சொந்தக்காரனை. அப்ப இதெல்லாம் ஒரு இராணுவ ஆட்சியினுடைய உச்சகட்டமா தான் நான் பாக்குறேன். அடுத்த கேள்வியை நாங்கள் இந்த இதுக்கு பிறகு பார்ப்போம். என்ன அந்த கன்க்ளூஷன்ஸுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்ன்றதான் அடுத்த கேள்வி. அதாவது உலகத்தமிழராக ஈழத்தமிழர்களுக்கு எப்படி நீதிக்கு நாங்கள் செய்யலாம்ன்றதை பார்க்கணும். தமிழன் உங்களோட கருத்தியல் ஏதாவது இருக்கின்றதா வந்த ரிப்போர்ட்டை பொறுத்தமல்ல? உங்களை இல்ல, தமிழன் என்று வந்திருக்கிறீர்கள், அவர்கிட்ட ஏதாவது கருத்தியல் இருக்கின்றதான்னு கேட்கறது தான். நீங்க மியூட் எடுத்துட்டு கதைக்கணும். தமிழன் சரி, அவர் கதைக்க இல்லை என்று சொல்லினபடியா நான் இப்ப கன்க்ளூஷன்ஸுக்கு நான் போகலாம் நினைக்கிறேன். நான் இங்க கொண்டு ஒரு செகண்ட். ஓகே, இதுல நாங்கள் அந்த கண்டென்ட் அப்போதை பார்க்க விட்டுட்டோம். இன்ட்ரோடக்ஷன், கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் 30/1 என்னத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது, அடுத்து எமர்ஜிங் த்ரெட்ஸ் டு ரிகன்சிலியேஷன், அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ஹியூமன் ரைட் இன் ஸ்ரீலங்கா என்ற கேட்டகரியில இதுல மிலிட்டரைசேஷன் ஆஃப் சிவிலியன் கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது போட்டிருக்குது. மற்றது ரிவர்சல் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷனல் சேஃப்கார்ட் நடந்திருக்குது. பொலிட்டிக்கல் ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஃபார் கிரைம்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸ் அது நடந்திருக்குது. மெஜாரிட்டிசம் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரெட்ரிக், அதாவது இந்த என்ன டிவிஷன், அதாவது டிவிஷன்ஸை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த மாதிரியா ரெட்ரிக் வர்றது, இது எல்லாமே இன அழிப்புக்குள்ள வரும். அது இந்த கணக்கு விஷயங்கள் இதுல போட்டிருக்கணும்.
நாங்க உள்ளுக்குள்ள படித்தோம்னா சில விஷயங்களை நாங்கள் ஹைலைட் பண்ணி கொண்டு வரலாம். அதாவது இந்த மெஜாரிட்டிசம் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரெட்ரிக் அது வந்து ஒரு இன அழிப்பை தூண்டுவதற்கான இதுகள் இருக்கின்ற அதுக்குள்ள. அடுத்தது வந்து சர்வைலன்ஸ் அண்ட் இன்டிமிடேஷன் ஆஃப் சிவில் சொசைட்டி அண்ட் ஸ்ட்ரிங்கிங் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஸ்பேஸ் வந்து இன்னொன்று. அடுத்தது வந்து நியூ எக்ஸாபரேட்டட் ஹியூமன் ரைட் கன்சர்ன்ஸ் சொல்லி இருக்கிறா போன இதில். மற்றது டிரான்ஸ்ஃபர் ஜஸ்டிஸ் கான்ஃபிடென்ட் ஃபில்லிங் மெஷர்ஸ் பற்றி அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறா. இம்ப்யூனிட்டி அண்ட் எம்ப்ளமேட்டிக் கேசஸ் பற்றி போட்டுக்கிறா. அப்போ இம்ப்யூனிட்டி ரைட்ஸ், ஸோ அங்கே வந்து ஒரு மற்றது வந்து கன்க்ளூஷன்ஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன், கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன், அடுத்த ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் மெம்பர்ஸுக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன், யுனைடெட் நேஷன் சிஸ்டத்துக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ன்றது தான் நாங்கள் இப்போ போய் பார்க்க போகிறோம். 14வது பேஜில் இருந்து. மற்றதுல நாங்கள் ஆல்ரெடியே பார்த்துட்டோம். அந்த விதத்தில் வந்து நாங்கள் இப்போ 14வது பேஜுக்கு போவோம். சரி, ஓகே. Conclusions. Nearly 12 years from the end of the war, democratic initiative for accountability and reconciliation had been repeatedly failed to produce result. More deeply entrenching impunity and exacerbating victims' distress in the system. நீங்க வாசிங்க. அப்ப எனக்கு இதை ஷேர் பண்ண தந்தீங்கடா. ஷேர் பண்ண. ஓகே, ரைட். அப்ப இதை ஒரு வரேன், இதை என் பண்ணி விடுறேன், நீங்க வாசிங்க. ஓகே. ஓகே, நீங்க வாசிங்க. Conclusions and recommendations. Nearly 12 years on from the end of the war, domestic initiatives for accountability and reconciliation have repeatedly failed to produce results, more deeply entrenching impunity and exacerbating victims' distrust in the system. Sri Lanka remains in a state of denial about the past, with truth-seeking efforts aborted and the highest state officials refusing to make any acknowledgement of past crimes. This has direct impact on the present and the future. The failure to implement any vetting or comprehensive reforms in the security sector means that the state apparatus and some of its members credibly implicated in the alleged grave crimes and human rights violations remain in place. The 2015 reforms that offered more checks and balances on executive power have been rolled back, eroding the independence of the judiciary and other key institutions further. The beginnings of a more inclusive national discourse that promised greater recognition and respect of and reconciliation with minority communities have been reversed. Far from achieving the guarantees of non-recurrence promised by Resolution 30/1, Sri Lanka's current trajectory sets the scene for the recurrence of the policies and practices that gave rise to grave human rights violations. While fully appreciating the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the High Commissioner is deeply concerned by the trends emerging over the past year, which represent clear early warning signs of a deteriorating human rights situation and a significantly heightened risk of future violations, and therefore calls for strong preventive action. Despite the government's stated commitment to the 2030 Agenda, Tamil and Muslim minorities are being increasingly marginalized and excluded from the national vision and government policy, while divisive and discriminatory rhetoric from the highest state officials risks generating further polarization and violence. The High Commissioner is concerned that the emergency security deployments that followed the Easter Sunday terrorist attacks in 2019 have evolved into an increased militarization of the state. The government has appointed active and former military personnel, including those credibly implicated in war crimes, to key positions in the civilian administration, and created parallel task forces and commissions that encroach on civilian functions. Combined with the reversal of important institutional checks and balances on the executive by the 20th constitutional amendment, this trend threatens democratic gains.
The High Commissioner is alarmed that the space for civil society, including independent media, which had widened in recent years, is rapidly shrinking. The High Commissioner urges the authorities to immediately end all forms of surveillance, including intimidating visits by state agents and harassment against human rights defenders, lawyers, journalists, social actors, and victims of human rights violations and their families, and to refrain from imposing further restrictive legal measures on legitimate civil society activity. The Human Rights Council therefore is once again at a critical turning point in its engagement with Sri Lanka. Twice before, the Council has lent its support to domestic accountability and reconciliation initiatives, culminating in Resolution 30/1. The government has now demonstrated its inability and unwillingness to pursue a meaningful path towards accountability for international crimes and serious human rights violations, and signaled instead a fundamentally different approach which focuses on reparation and development, but threatens to deny victims their rights to truth and justice and further entrench impunity. It is vital that the Human Rights Council takes further action on Sri Lanka for three important reasons. Firstly, the failure to deal with the past continues to have devastating effects on tens of thousands of survivors' spouses, parents, children, and other relatives, from all communities who continue to search for the truth about the fate of their loved ones, to seek justice and are in urgent need of reparations. Secondly, the failure to advance accountability and reconciliation undermines the prospects for sustainable peace, human and economic development in line with the 2030 Agenda, and carries the seeds of repeated patterns of human rights violations. And potential conflict in the future. Finally, the trends highlighted in this report represent yet again an important challenge for the United Nations, including the Human Rights Council, in terms of its prevention function. Independent review of the United Nations actions in 2009 in Sri Lanka concluded there had been a systemic failure of the prevention agenda as the conflict concluded. The international community must not repeat those mistakes, nor allow a precedent that would undermine its efforts to prevent and achieve accountability for grave violations in other contexts. The High Commissioner welcomes the government's stated commitment to the 2030 Agenda and to continue some measures of peace building, reparation and restitution, but Sri Lanka will only achieve sustainable development and peace if it ensures civic space and effectively addresses the institutionalized and systemic issue of impunity. However, by withdrawing its support for Resolution 30/1 on related measures, and by repeatedly failing to undertake meaningful action across the full scope of that resolution, the government has largely closed the possibility of genuine progress being made to end impunity through a domestic transitional justice process. In view of recent trends, the High Commissioner calls on the Human Rights Council to enhance its monitoring of the human rights situation in Sri Lanka, including progress in the government's new initiatives, and to set out a coherent and effective plan to advance accountability options at the international level. Member states have a number of options to advance criminal accountability and provide measures of redress for victims. In addition to taking steps towards the referral of the situation in Sri Lanka to the International Criminal Court, member states can actively pursue investigation and prosecution of international crimes committed by all parties in Sri Lanka before their own national courts, including under the principles of extraterritorial or universal jurisdiction. The High Commissioner encourages member states to work with OCR victims and their representatives to promote such avenues for accountability, including through opening investigations into possible international crimes, and to support a dedicated capacity to advance these efforts. Member states can also apply targeted sanctions, such as asset freezes and travel bans against state officials and other actors credibly alleged to have committed or be responsible for grave human rights violations or abuses, as well as support initiatives that provide practical benefits to victims and their families. Recommendations. The High Commissioner recommends that the government of Sri Lanka actively promote an inclusive, pluralistic vision for Sri Lanka, based on non-discrimination and protection of human rights for all, and in line with the 2030 Sustainable Development Agenda.
Ensure constitutional and legislative reforms address recommendations made by United Nations human rights mechanisms and the resolutions of the Human Rights Council. Publicly issue unequivocal instructions to all branches of the military, intelligence and police forces that torture, sexual violence, and other human rights violations are prohibited and will be systematically investigated and punished. Order all security agencies to immediately end all forms of surveillance and harassment of and reprisals against human rights defenders, social actors, and victims of human rights violations. Promptly, thoroughly, and impartially investigate and prosecute all allegations of gross human rights violations and serious violations of international humanitarian law, including torture and ill treatment, and give the highest priority to ensuring accountability in long-standing emblematic cases. Remove from office security personnel and other public officials credibly implicated in human rights violations, in compliance with human rights standards. Implement other reforms of the security sector to strengthen and ensure accountability and civilian oversight. Ensure structural safeguards for the Human Rights Commission to function independently and receive adequate resources. Ensure an environment in which the Office on Missing Persons and Office for Reparations can operate effectively and independently. Provide both offices with sufficient resources and technical means to effectively fulfill their mandate, and proceed with interim relief measures for affected vulnerable families with a gender focus, notwithstanding their right to effective and comprehensive reparations and rights to truth and justice. Establish a moratorium. Establish a moratorium on the use of the Prevention of Terrorism Act for new arrests until it is replaced by legislation that adheres to international best practices. Establish standard procedures for the granting of pardons or other forms of clemency by the President, including subjecting it to judicial review, and excluding grave human rights and international humanitarian law violations. Honor its standing invitation to special procedures by scheduling renewed country visits by relevant thematic mandate holders, continue engagement with treaty bodies, and seek continued technical assistance from OCHR in implementing the recommendations of UN human rights mechanisms. The High Commissioner recommends that the Human Rights Council and member states to request OCHR to enhance its monitoring of the human rights situation in Sri Lanka, including progress towards accountability and reconciliation, and report regularly to the Human Rights Council. Support a dedicated capacity to collect and preserve evidence for future accountability processes, to advocate for victims and survivors, and to support relevant judicial proceedings in member states with competent jurisdiction. Cooperate with victims and their representatives to investigate and prosecute international crimes committed by all parties in Sri Lanka through judicial proceedings in domestic jurisdictions, including under the principles of extraterritorial or universal jurisdiction. Explore possible targeted sanctions such as asset freezes and travel bans against credibly alleged perpetrators of grave human rights violations and abuses. Apply stringent vetting procedures to Sri Lankan police and military personnel identified for military exchanges and training programs. Prioritize support to civil society initiatives and efforts for reparation and victims' assistance, and prioritize victims and their families for assistance in their bilateral humanitarian, development and scholarship programs. Review asylum measures with respect to Sri Lankan nationals to protect those facing reprisals and avoid any refoulement in cases that present real risk of torture or other serious human rights violations. The High Commissioner recommends that United Nations entities ensure that the Secretary-General's call to action on human rights guides all United Nations policy and programmatic engagement in Sri Lanka. Ensure that all development programs are founded on principles of inclusion, non-discrimination, and support for effective, accountable, and inclusive institutions, in line with the 2030 Sustainable Development Agenda. Incorporate strict human rights due diligence in engagement with the security forces and all bodies under the purview of the Ministry of Defense or the Ministry of Public Security. Whilst fully understanding force generation challenges in the context of UN peacekeeping,
keep under review Sri Lanka's contributions to UN peacekeeping operations and screening systems for Sri Lanka personnel. Thank you. நாங்கள் இதில் வந்திருக்கிறோம். இப்போ இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கள். நான் திரும்ப வருமென்று அதை படிக்கிறேன். நான் கொண்டு வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை காட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். ரைட், 1 minute. இதில் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு என்ன செய்யணுமென்று நான் நினைக்கிறேன். இது கிட்டத்தட்ட 30/1 முதல் அந்த 2015 வந்த அதிகமான விஷயங்கள் இதில் திரும்ப வந்திருக்கின்றது. அப்போ அதில் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், அது ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை நாங்கள் பார்த்துருந்தோம். முக்கியமாக வந்து இதில் கவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய என்றால் வந்து இந்த சி publicly, unequally, unvocal institutions, all breaches of military intelligence and police forces, that the torture and sexual violence and other human rights violations are prohibited and will be systematically investigated and pursued. And இது வந்து without impunity இல்லாட்டிக்கு இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு தான் இருக்க போகுது இந்த சி. பட் அது இதில் ரெக்கமெண்டேஷன் போட்டது நாங்கள் எங்களுடைய மெயினான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போட்ட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை விட்டுட்டு அதை இது ஸ்ரீலங்கா செய்ய மாட்டோம். இதை ஒன்றையும் ஸ்ரீலங்கா செய்ய போகிறதில்லை. அது 10 வருஷம் இல்லை 20 வருஷம் கொடுத்தாலும் அதை செய்ய போகிறதில்லைன்றது வடிவேலுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனால் நாங்கள் வந்து இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவையும் எல்லா நாட்டிலும் இருக்கிறவையும் செய்யக்கூடிய என்னன்னு சொன்னால் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன், இந்த ஹைலைட்டட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை வந்து நாங்கள் எல்லா மெம்பர் ஸ்டேட்ஸுக்கும் கொண்டு போகணும். அதைத்தான் நாங்கள் அந்த 2வது செக்ஷனை நாங்கள் தமிழாக்கள் என்ன செய்யணும், ஸ்ரீலங்கா என்ன செய்யணும்ன்றது ஸ்ரீலங்கா ஒரு நாளும் செய்ய போறதில்லை. அதில் அது இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் முக்கியமாக செய்ய போறதில்லை. அதனால அந்த விதத்துல வந்து அதை விட்டுட்டு அதை பற்றி கதைக்கிறதுல எந்த பிரயோசனமும் இல்லை. ஸ்ரீலங்கா செய்யும் என்று நம்பி இருக்கிறது இலவகாத்த கிளி. அல்லது ஹை கமிஷனர் ரெக்கமெண்ட்ஸ் த ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலும் மெம்பர் ஸ்டேட்டும் என்ன செய்யணும், இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு மிக முக்கியம். OACR to enhance monitoring the human rights situation in Sri Lanka, including progress towards accountability and reconciliation, and report regularly to Human Rights Council. ஆனால் இதுல இந்த சென்டர்ஸை போட்டிருக்கணும். ஆனா இந்த சென்டர்ஸ் உண்மையில வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றால் இதை வெளியில கொண்டு போகணுமென்ற கேட்டகரியில மேல சொன்னபடியா. அதனால இந்த சென்டர்ஸ் வந்து திரும்பவும் அக்கௌண்டபிலிட்டியை ஸ்ரீலங்காக்குள்ள கொண்டு போறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இந்த ரிப்போர்ட்ல பிரச்சனையே அவரோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல வரையில மெம்பர் ஸ்டேட் என்ன செய்யலாம். இப்ப இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகலாம், மற்ற ஜுடிஷியரி இதெல்லாம் உங்களோட அரசாங்கத்துல நீங்க செய்யலாம் எல்லாம் சொல்லி போட்டு ரெக்கமெண்டேஷன்ல she has not recommended to the council or the state. ஆமா, அப்ப அந்த இது மேல வந்து சொன்னதைத்தான் நாங்க இங்க வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வரையிலேண்டா அந்த இதை வந்து ஹைலைட் பண்ணணும். அதான் அந்த மேல வந்து சொன்ன கருத்து, அதாவது இதுல வந்து சொன்ன கருத்து மெம்பர் ஸ்டேட் இந்த கருத்து 59 வந்து நாங்க வந்து இந்த 59ல வந்த கருத்தை வந்து அது ரெக்கமெண்டேஷனுக்குள்ள வரையில. ஆனால் ஹியூமன் ரைட் எனக்கு தெரியாது, சம்டைம்ஸ் he may not be able to recommend something to the Human Rights Council and இப்படியான விஷயத்தை ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியுமான்ற கேட்டகரி அவர்கிட்ட இருக்குதான்றது எனக்கு தெரியல. அது ஒரு விஷயம். அதில் இதுல வந்து அது வந்து எந்த இடத்துல வந்து இந்த இது சொல்ல வழிக்கிட்டவ எங்க இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டு கொண்டு போகணும்னு சொன்னது கமிஷனர்ஸ் 59லயே இருக்குது. 59லயே இருக்குது. ஓகே, அப்ப அந்த 59 நாங்க கேரி அவுட் பண்ணி அந்த 59 எல்லா இடமும் நாங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்து அவக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கான்றது எனக்கு தெரியல. ஆஸ் எ ஹியூமன் ரைட் அப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாமான்ற ஹை கமிஷனர் தான் செய்யலாம். ஆனா அவ ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் மற்றவைக்கின்றது ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கின்றது. அதனால நாங்கள் அதை எந்த அவ வந்து மற்ற அது ரெக்கமெண்டேஷனுக்குள்ள போடாமல் அந்த இஷ்யூவை வந்து
ஹைலைட் பண்ணி இருக்கிறா. இதுல கன்க்ளூஷன்ல அதை ஹைலைட் பண்ணி இருக்கிறா தண்ட கன்க்ளூஷன் ரிப்போர்ட்ல. ஆனா வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து அவ செய்யலாமான்றது எனக்கு தெரியல. அது என்ன, அது நான் பொஸ்கோல வரையாக்களை தான் கேட்கணும், அது செய்யலாமா இல்லையான்றது. ஹை கமிஷனர் அத வந்து மற்றது இப்ப மெம்பர் ஸ்டேட் வந்து இது வந்து டிப்ளமேட்டிக்கா இதெல்லாம் இருக்குது. ஆனா நான் உங்களை சொல்லல செய்யுங்கோ என்று சொல்லாம செய்கிறா. ஆனால் அப்படி சொல்லாமல் சொன்னாலே செய்வினமோ தெரியா மெம்பர் ஸ்டேட். இல்ல சொல்லாமல் என்றது நாங்க தான் இதுக்கு ஒர்க் பண்ண வேணும். எங்களுடைய ஒவ்வொரு கண்ட்ரி, அதுதான் நான் சொன்னேன். என்னென்றால் எங்கட கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற வந்து இப்ப இந்த இதுகள் வந்து இப்ப வெளிநாடு இப்ப ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து ஸ்ரீலங்கா கொடுத்ததை பற்றி நான் கலைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதாவது ஸ்ரீலங்கா இப்ப நீங்க முதல் ரெக்கமெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா that is again buying time என்ன. ஆமா. அப்ப ஆனா இது வந்து என்ஹான்ஸ் மானிட்டரிங்ன்றது வந்து நான் இது எப்படி நீங்க இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு மானிட்டர் பண்ண போறீங்க? எவ்வளவு காலம் மானிட்டர் பண்ணி முடிஞ்சு? இல்ல எவ்வளவு காலத்துக்குன்றதிலும் பார்க்க இத வந்து ஒரு ரெப்பர்ட்டுவா போட்டு மானிட்டர் பண்ணுங்க நாங்கள் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனை வைக்கலாம். சரியோ, இந்த ஏக்கு வந்து ஒரு ரெப்பர்ட்டுவா போட்டு ஸ்பெஷல் ரெப்பர்ட்டுவா எப்படி மியான்மருக்கான ஸ்பெஷல் ரெப்பர்ட்டுவா அது மாதிரி. அப்ப இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் எங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன்ல நாங்க தமிழ் மக்கள் as a victim என்னென்னு பார்க்க போறோம், என்னென்னு இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை எங்களுடைய நாட்டுக்கு பிரிட்டானியா கொண்டு போக போறோம்னு பார்த்தா நீங்கள் சொல்லணும் வந்து ஒரு ரெப்பர்ட்டுவா போடுங்கன்றது முதலாவது. ரெண்டாவது வந்து சப்போர்ட் டெடிகேட்டட் கெப்பாசிட்டி டு கொலெக்ட், இது வந்து ட்ரிபிள் ஐ பீட் என்ன அம்பிய சரியா நான் சொல்றது? கம்ப்ளீட்டா ட்ரிபிள் ஐஎம் என்று சொல்லலாது. பட் ஆனா இது இல்ல இதுல போடணும்னா விக்டிம்ஸ் ஆஃப் சபைட் ரிலவன்ட் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் அண்ட் மெம்பர் ஸ்டேட் டு காம்பீட்டன்ட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் என்று போடுறோம். அப்ப இது ட்ரிபிள் ஐஎம் தான் அதுக்குள்ள வருகுது. அது இன்டெரக்டா ட்ரிபிள் ஐஎம் என்று போடையில, பட் இட்ஸ் ட்ரிபிள் ஐஎம். அடுத்தது கோஆபரேட் வித் தி விக்டிம்ஸ் அண்ட் தேர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டு இன்வெஸ்டிகேட், இதுவும் அந்த ட்ரிபிள் ஐஎத்துக்குள்ள வரும். அது ரெண்டு செக்ஷனா போட்டிருக்கீங்க, டிரெக்டா போடாட்டியும் 2 செக்ஷனா பி அண்ட் சி அதுக்குள்ள வருது. அடுத்தது எக்ஸ்ப்ளோர் பாசிபிள் டார்கெட்டட் சாங்ஷன்ஸ் வந்து போட்டு கொடுத்துருக்குறா. அது ரெக்கமெண்டேஷனுக்குள்ள வந்தபடியா அட்லீஸ்ட் சம்திங் வி காட், ஒரு ஸ்டிக் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்குள்ள. அடுத்தது வந்து அப்ளை ஸ்டிஞ்சின் பெட், இதுவும் ஒரு ஸ்டிக். இன்டர்நேஷனல் இதுகளுக்கெல்லாம் மிலிட்ரி பர்சனல் வர முடியாது அந்த கேட்டகரிக்குள்ள அது வருகுது. அடுத்தது ப்ரையோரிட்டைஸ் சப்போர்ட்டிங் சிவிலியன் இனிஷியேட்டிவ் ரிப்ரேஷனை பொறுத்தமல்ல நான் நினைக்கிறேன் பைலாட்ரல் என்ற சில பல ரிப்ரேஷன் வந்து இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்காம நேர ரிப்ரேஷன் கொடுக்கக்கூடியதான ஏதாவது சிஸ்டங்களை உருவாக்க முடியுமான்றதை நாங்க எஃப்ல பார்க்கவும். அதாவது வந்து ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டுக்கு உலகம் கொடுத்த ரிப்ரேஷனை கொடுக்கறதும் பார்க்க அஃபெக்டட் பீப்புளுக்கு டிரெக்டா வந்து அந்த விக்டிம்ஸுக்கு நாங்கள் செய்ய முடியுமான்ற ஒரு விஷயத்தை இதுல நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போகலாம். அடுத்தது வந்து அசைலம், அது உண்மையால ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இங்க போட்டிருக்கணும். அசைலமா வெளிநாடுகள்ல வந்து இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் வேற எல்லா இடமும் வந்து ட்ரீட் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கணும் அசைலம் பீப்புள். அந்த விதத்துல எங்களுடைய ஆக்களுக்கு கடைசி இது ஒரு ரிப்ரைசலா இருக்கும். இதை நாங்கள் கவர்மெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போகலாம். இது அவண்ட ரெக்கமெண்டேஷன். இது மாதிரியான ரெக்கமெண்டேஷன் நினைக்கிறேன் 30/1 முதலும் அந்த 2015 வந்தது. ஆனால் இது ஒரு கொஞ்சம் இன்னும் கிளியரா போட்டு கிடக்குது. அடுத்தது வந்து இது ஹை கமிஷனுக்கு கொடுத்தது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். அதுல வந்து இந்த முக்கியமானது வந்து இந்த இது சரி நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரிக்ட் ஹியூமன் ரைட் டியூ ரிலிஜன், அதாவது வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து எந்த செக்யூரிட்டி இதையும் கொடுக்கக்கூடாது. அந்த செக்யூரிட்டியான மிலிட்ரி சார்ந்த இதுகளும் ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸ் தொடரும் மட்டும் அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அந்த கேட்டகரி ஒன்று சீல வந்திருக்கின்றது. அப்ப அது மற்றதுலையும் கூட டிஸ்கிரிமினேஷனை வந்து 30 ஸ்ட்ரோக் இது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலுக்குள்ள வந்து ஃபண்ட் பண்றது வந்து நான் டிஸ்கிரிமினேஷன் பேசஸ்ல ஃபண்ட் பண்ணப்படணும். ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு ஃபண்ட் பண்ணி போட்டு இன்னொரு கம்யூனிட்டிக்கு கொண்டு வரலாம். ஆனா ஓவரால் வந்து கணக்க ஃப்ளோஸ் இருந்தாலும் கூட இந்த முறை இது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ல அது வெராட்டி கூட கன்க்ளூஷன்ல வந்திருக்குது. ஆனா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ல ஆக வந்து அந்த சாங்ஷன்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ல போட்டிருக்கிறோம்.
இந்த High Commission recommend the sanctions, explore possibilities, asset freezes, மற்றது future accountability processக்கான இதை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. மற்றது ரெக்கமெண்டேஷன் அன்னைக்கையில இமீடியட்டா வந்து இது அதான் பிரச்சனை. இந்த 59வது பற்றி நாங்கள் இனித்தான் கதைச்சுத்தான் அது அவர் ரெக்கமெண்ட் அது ஐசிசிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாமான்றது தெரியாது. ஆனால் கன்க்ளூஷன்ல இதை போட்டிருக்கிறான்றதை நாங்கள் ஹைலைட் பண்ணலாம். அதாவது வந்து சி ஃபீல்ஸ் தட் இஸ் ஒன்லி த வே. இந்த ரிப்போர்ட்டை ஓவரால் ரிப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்போது நாங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய கணக்கு இருக்கின்றது. அதோட வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் குறிப்பிட்டுட்டு நீங்கள் அம்பியை கொண்டு வரலாம் நினைக்கிறேன். என்னென்று சொன்னால், நாங்கள் ஹியூமன் ரைட்டுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணாக்கள் இந்த இதன்படி ஒரு விஷயம் நாங்கள் எல்லாரும் மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்று சொன்னால், ஹை கமிஷனர் என்ன எழுதுறான்றது வந்து அவ ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்திருக்கிறான். இனி வந்து இப்ப ஒரு போலீஸ் வந்து அப்படி ஒரு கோர்ட்ல கொண்டு போய் ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குற மாதிரி தான் இந்த ரிப்போர்ட். அதை எப்படி ஜட்ஜ் பண்றது, எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறது, அது ஜட்மெண்ட்ல தான் இருக்கு. அந்த ஜட்மெண்ட்டை செய்ய போறது யாருன்னு சொன்னா, இந்த ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் இருக்கிற 47 நாடுகளே தவிர இந்த ஹை கமிஷனால இந்த ரிப்போர்ட் அந்த போலீஸ் கொண்டு போய் எப்படி ஒரு விஷயத்தை விசாரிச்சு போட்டு கொண்டு போய் கொடுக்குற மாதிரி தான் அவன் அதை இப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கலாம். ஆனா வந்து அதுக்கு மேல வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கோ அல்லது அதை செயலாக்குறதுக்கோ இந்த ஹை கமிஷன்கிட்ட எந்த பவரும் இல்லை. அந்த விதத்துல வந்து நீங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால், எங்கள்கிட்ட நாங்கள் ஒவ்வொரு நாட்டின் சிட்டிசனா இருக்கிறோம். அதை விளங்கிக்கொள்ள நாங்கள் எல்லாம் பிரித்தானியாவினுடைய சிட்டிசன். கிட்டத்தட்ட 3.5 லட்சம் மக்கள் வந்து பிரித்தானிய சிட்டிசனா இருக்கணும் இங்க எங்கிற பிள்ளைகளை இன்க்ளூடி. அப்ப அந்த 3.5 லட்சம் மக்களும் பிரித்தானியாவுக்கு பிரஷரை கொடுக்கலாம், நீ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேணும்னு, இந்தந்த விஷயங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நாங்க பிரஷரை கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி எல்லாரும், அதாவது ஒவ்வொரு நாடுகள், நாங்கள் முக்கியமான நாடுகள்ல இருக்கிறோம். அதாவது வந்து நாங்கள் இருக்கிற நாடுகள் வந்து பிரான்ஸ்ல இருக்கிறோம், ஒரு செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பெர்மனன்ட் மெம்பர் பிரான்ஸ். அடுத்தது பிரித்தானியா ஒரு பெர்மனன்ட் மெம்பர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். அமெரிக்கா இஸ் another பெர்மனன்ட் மெம்பர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். இப்ப இருக்கிற அமெரிக்காவில் இருக்கிற பிரசிடென்டும் அதோட சேர்த்து வைஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு தமிழான ஆட்கள் வந்திருக்கிற முறையில எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. எங்களுடைய ஆக்கள் மூலம், அதான் டெமோக்ராட் இந்த முறை வந்திருக்கிற முறையில எங்களுக்கு கூட சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. நாங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு பிரஷரை அங்க கொடுத்து அமெரிக்காவோட சம்பந்தமான நாடுகள் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போகக்கூடிய. இனி சைனா இதுக்கு எதிராக இருக்க போறது. இந்த அத்தனையும் ஸ்ரீலங்கா எதை நம்பிக்கொண்டு செய்கின்றது என்று சொன்னால், சைனாவை நம்பிக்கொண்டுதான் செய்கின்றது. இந்த அளவுக்கு கவுன்சில வந்து இந்த ஹை கமிஷனரோட கூட கோஆபரேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு தள்ளி வெளியில இந்த கோஸ்பான்சரிங்ன்றத வந்து நடுவழியில முக்காவாசி தூரம் வந்துட்டு அல்ல 90% வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஏமாத்தி கடைசியில வந்து நாங்க ஒன்றையும் கோஸ்பான்சர் பண்ண இல்லையே, அது வேற ஒரு கவர்மெண்ட் செய்தது, நாங்கள் ஒன்றும் இதற்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லி வெளியில போய் நிக்கிறது காரணம் இந்த தைரியத்தை கொடுத்தது வந்து சைனா. ஆகையால இந்த சைனா ஃபேக்டர் வந்து நாங்கள் வடிவா ஒர்க் அப் பண்ணோம்னு சொன்னா நிச்சயமாக வந்து இந்த சைனா ஃபேக்டர் வந்து நிச்சயமா எங்களுக்கு இதை கொடுக்கும். நாங்க ஃபுட்பால்ல நின்று ஒரு பஸ் ஓடிக்கொண்டிருக்குது, வேற நல்ல இது கம்ஃபர்டபுளா போக முடியாட்டி கூட கடைசி ஃபுட்போர்ட்ல அல்லது பின்னுக்கு அங்கேயாவது தொங்கி கொண்டு போறதுக்கு கூட நாங்கள் தயாராக நாங்க போகலாம் என்ற கருத்தியல் இதுல இருக்கின்றது. அம்பிகை சொல்லுங்க, அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு கால் ருத்ரகுமாரன் அவர்கள் இதை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் உண்டு இப்ப கிட்டத்தில விட்டுகிறார், அதை மறுக்கா பார்த்துட்டு நாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை முடிப்போம். சொல்லுங்க அம்பிகை, உங்களுடைய கருத்து. இதுல நாங்கள் செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்குது. இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்தந்த நாங்கள் இருக்கிற மெம்பர் ஸ்டேட் வந்து இப்ப இதுல கன்க்ளூஷன்ல சொல்லி இருக்கிறாண்ட முறைப்படியும் மற்றது இந்த ரிப்போர்ட்ல உள்ள ஃப்ளோஸ் என்னன்றதையும் நல்லது என்னன்றதையும் சொல்லி எங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை நாங்கள் உடனடியாக
கேட்கணும். இப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்க இங்க ஃபாரின் ஆபீஸுக்கு கொடுத்த நாங்க இந்த இல்ல அத்தனை பேரும் அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். ஆனா அது என்னென்று செய்யறன்றது உண்மையா ஒரு பெரிய ஒரு ஐ திங்க் உங்களோட இது மியூட்ல இருக்குது. மணிவண்ணன் சாரி, நான் கேட்கிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து அவன் ரெக்கமெண்டேஷன் இன்க்ளூசிவ் இந்த மேல வந்து அந்த 59 போட்ட பாயிண்ட்ஸையும் கீழே அவன் ரெக்கமெண்டேஷனையும் ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேணும் என்று நாங்க என்னத்துக்கு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் ஒன்று ஆரம்பிக்க கூடாது. செய்யக்கூடாது எதுவும் இல்ல நான் கேட்கிறேன் என்னன்னு சொன்னா இந்தியன் வெப்சைட்ல வந்து நாங்கள் தமிழாக்கள் அத பெட்டிஷனை சைன் பண்றதுக்கு என்ன பிரச்சனை அவைக்கு இதுல நாங்க இதுல தமிழாக்கள் வந்து சரியா அவ சொன்னதை செய்யணும் என்று கேட்க கூடாது. என்ன பொறுத்தவரையில எங்களுக்கு என்ன தேவை என்று கேட்கணும். எங்களுக்கு என்ன தேவை என்பது இது இன்க்ளூடிங் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெக்கமெண்டட் பை ஹை கமிஷன். கணக்கே இல்ல என்ன we should be victim. நாங்க வந்து மைண்ட் செட் திருப்பி டிப்ளோமேட்ஸ் மாதிரி அவ சொன்னதையாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க போக கூடாது. இல்ல ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்து இந்த பாயிண்ட் எங்களுக்கு அது பாயிண்ட் சரியா இருக்கோ அதுகளை போட்டு எல்லாத்தையும் போடணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. இத வந்து ஹை கமிஷனரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறா அல்லது தன்னை கன்க்ளூஷன்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாண்டே நாங்க போடலாம். அதை கன்க்ளூஷன்ல வந்தாலும் கூட அதை மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிறபடியா நாங்க அதை போடலாம்னு நினைக்கிறேன். ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா நாங்க வந்து இப்ப நான் ஒரு பெட்டிஷன் இப்ப முதல்ல ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் ஜெனசைட் என்று காய்ச்சி கொண்டு போனோம் என்று சொன்னா அது ஆல்ரெடியே கணக்க பெட்டிஷன் அதுல போய் கொண்டிருக்கின்றது. நாங்க சொல்றோம் இப்ப நீதிக்கான ஸ்டெப்பை நாங்க பார்ப்போம். அது ஜெனசைட் அந்த அத இன்வெஸ்டிகேஷனுக்குள்ள வரட்டுக்கு ஜெனசைட் அது வந்து சேரும். அங்கே என்ன வாங்கினாலும் ஈவன் வோ கிரைம் வாங்கினாலும் கூட அது கடைசியில ஜெனசைட் தான் முடியும். அந்த மியான்மருக்கு அப்படித்தான் நடந்தது. வோ கிரைம்ஸ் அகைன்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி தொடங்கி இப்ப ஜெனசைட் பல நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்குது. அப்ப அதே ஏன் நாங்க பாவிக்க கூடாது? அதே சிஸ்டத்தை நாங்களே பாவிக்க கூடாது. நாங்க நடுகளும் ஏண்டா அந்த ஜீவர்ட்ட நாங்கள் போட்ட ஒரு பெட்டிஷன். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இப்ப நீங்க கேட்டது வந்து இதுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் தொடங்க இல்லாத உண்டு. ஏற்கனவே நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து கேட்டுட்டோம். பண்ணணுமே ஒழிய அதுக்கு இல்ல எங்களுக்கு இருக்கிற ரிசோர்சஸ் குறைவு. சரியா நான் வந்து அதைத்தான் பாக்குறேன். இல்ல இப்ப நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா இருந்தேன்டா என்னட்டு என்ன ரிசோர்சஸ் இருக்கு. ஏற்கனவே நாங்க கேட்டதை செய்யுங்கோண்டு கேட்கறதுக்கும் சரியா இன்னொரு புதுசு இதுன்றா இல்ல இப்ப நீங்க நேரம் இருக்கிறது எங்கட நேரத்தையும் பார்க்கணும். டைம் ஸ்கேல். ஆனா வந்து ரிப்போர்ட் ஆமா தெரியும். ஆனா வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னால் இதுல வந்து ஒரு ஹை கமிஷனர் கேட்கறத நாங்க ஆதரிச்சு அதை கேட்கறதுக்கும் நாங்கள் என்ன வேணும்ட்டு நாங்களாக கேட்டது வந்து இந்த என்ன மெக்கானிசத்தை கொண்டு வாங்கோண்டுதான் கேட்டுக்கிறோம். அதாவது IIIM மட்டும்தான் IIIM கொண்டு வாங்கோண்டு கேட்டுக்கிறோம். அந்த அது அது ஒரு கேட்டது இந்த 46 செஷனுக்கு மட்டும். ஆமா இது இட் இஸ் நாட் மற்றது ஒன்றையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி இல்ல. ஆமா அதே நேரம் 46வது செஷன்ல குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் இந்த இது உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அது ஆர்கனைசேஷன் பேசிஸ்ல வந்து நாங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி கொண்டிருப்போம். இது பீப்புள் பேசிஸ்ல நாங்கள் சரி பரவாயில்ல ஒரு 100,000 பீப்புள் வந்துட்டோம்னா கட்டாயம் வந்து இந்த விஷயம் எடுக்கப்படும் தானே. 100,000 நீங்க சொல்றீங்க இந்த ஜெனசைட் அது இதுன்னு இப்ப தொடங்கினது. எங்கடையாக்கள் எத்தனை பேர் சைன் பண்ணிட்டீங்க? எங்கடையாக்கள் வந்து ஜெனசைட் நாங்கள் எங்கடையாக்கள் தானே போறோம். எங்கடையாக்கள் ஜெனசைட் சொன்னா எத்தனை பேர் சைன் பண்ணணும்ன்றதுதான் பிரச்சனையா கிடக்கு. என்ன ஜெனசைட் சொல்றது? ஜெனசைட் சொல்லாத பெட்டிஷன்ஸே இருக்குது. என்னத்துல ஜெனசைட் ஐசிசிக்கு கொண்டு போங்க ஒரு பெட்டிஷன் இருக்கு. ஐசிசி கொண்டு போங்க பெட்டிஷன் வந்து ஆக்களுக்கு நான் கொஞ்சம் எப்போ கேட்கினா எப்படி கொண்டு போறோம்?
இதுதான் நான் சொல்றேன். ஆமா. அப்ப இல்ல, உங்களுக்கு என்ன என்ன சொன்னா இல்ல, இதுதான் பிரச்சனை என்றால் அவைண்ட ரெக்கமெண்டேஷனை வந்து நீங்கள் வந்து இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்களுக்காண்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களோட ரெசல்யூஷன்ல கொண்டு வாங்கோண்டு இந்த ரெக்கமெண்டேட்டட் பாயிண்ட்ஸை வந்து உங்களோட ரெசல்யூஷன்ல கொண்டு வாங்கோண்டு சொல்றதுக்கு அதை நாங்கள் அப்படி கேட்கறதால என்ன இஷ்யூன்றதை நான் கேட்கிறேன். எனக்கு பேசிக் இஷ்யூ இருக்குது என்னன்னா, அவர் சொன்னது இல்ல, நாங்க கேட்டதை நீங்க தாங்கோண்டு நான் சொல்றேன். சரி, அது ஒரு டைப். ஓகே. என்னண்டா நாங்க வந்து விக்டிம்ஸ். ஆமாம். சரியா, நான் அங்க போய் வந்து எனக்கு நீங்க சொன்னதுல என்னண்டா அதுல சில இதுகள் இருக்கு. நாங்கள் வந்து வரவேற்றாலும் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ளோஸ் இருக்குது. கன்க்ளூஷன்ஸ்லயும் இது மேல எழுதினதில் கொடுங்க, கன்க்ளூஷன்லயும் இதுலயும் என்ன அது அந்த செக்ஷனை நாங்க விட்டுட்டு மற்றதை எடுத்து செய்யலாம்ன்றது நான் என்னுடைய கருத்து. இந்தந்த விஷயங்களை அவ ஹைலைட் பண்ணி இருக்கிறோம். அந்த விஷயங்கள் நான் 2-3 காரணம் சொன்னான். ஒன்று, நாங்கள் விக்டிம்ஸ், எங்களுக்கு நடந்தது என்னது, நாங்கள் என்ன வேணும்ன்றதை நாங்கள் சொல்லணும். அடுத்தது, இதுக்கு முன்னுக்கே லெட்டர்ஸுக்கு சைன் பண்ணாமல் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு புஷ் 250 ஆர்கனைசேஷன் மேஜர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் சைன் பண்ணதும் இதன் நாம புஷ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். எத்தனை பெட்டிஷன்ஸ் வந்துட்டுது, அதுகள் வந்து அங்காலஞ்சால நகராமல் இருக்குது. இப்ப எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு நிமிஷம் மணிவண்ணன், நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு இருக்கிற குறுகிய காலத்துக்குள்ள சரியா இன்னொரு பெட்டிஷன்ஸ் இதாண்டு அது மட்டும் எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா வர முடியும்? அது ஒரு ஆப்ஷன். சரி, ஓகே. ஒரு பெட்டிஷன்ன்றது ஒரு ஆப்ஷன். ஓகே, அதை ஆப்ஷனா வச்சுக்கொள்வோம். அடுத்த ஆப்ஷன் என்னன்னு சொன்னால், இங்க 650 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார். அந்த 650 பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கடைசி ICPPG இருக்கிற அவதன்னம் உடனே வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் APPG அந்த அவதன்னம் உடனே வந்து இப்படியான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்திருக்கின்றது இவைட்ட இருந்து, இதை வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் என்று சொல்லி ஒரு லெட்டர் ஒரு அறிக்கை விடக்கூடியதா வைக்கலாமா? அது நாங்கள் இன்றைக்கு வந்து 26ஆம் தேதி முடிஞ்சு போச்சு. சரி, ஏற்கனவே ரெசல்யூஷன்ஸ் போயிட்டுது. ஓகே. நான் இப்ப எதுவும் செய்ய வேணாம் என்று சொல்ல இல்ல, ரெசல்யூஷன் போயிருக்கலாம். அது ரெசல்யூஷன் அங்க போனாலும் கூட அதுக்கு பிறகு வந்து அதுல இருக்கிற நோட்டேஷன்ஸ் அது எல்லாம் கிட்டத்தட்ட வச்சு திரும்ப எடுத்து கொண்டிருப்பேன். நான் இந்த ப்ரோசஸுக்குள்ள போய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். நான் ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு அறிவினம் பேருந்து அதை வட்டி போட்டு அந்த வசனம் போடக்கூடாது, இந்த வசனம் போட பிரின்சிபல்ஸை வச்சு கொண்டு இந்தந்த விஷயம் இன்க்ளூட் பண்ணலாம், இந்தந்த விஷயம் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். இப்ப இது வந்து செய்யக்கூடாது இல்ல. ஆமா, பிராக்டிகலா நீங்க அன்றைக்கு ஒரு எம்பிக்கு எழுதுவீங்கடா. ஆமா, சரியா. உங்களுக்கு எப்ப அப்பாயின்மெண்ட் தருவீனா? இல்ல, எங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் தேவையில்லை. நாங்கள் வந்து என்னன்னு சொன்னால் இதை எழுதுங்கொண்டு கேட்கலாம். கேட்கறதுல பிழையே இல்ல, அதை கட்டாயம் செய்யலாம். ஆமா. அப்ப நாங்க வந்து என்னன்னு சொன்னா எந்த பாயிண்ட்ஸ்களை நாங்கள் ஒரு ஃபார்மேட் எடுத்து எந்த பாயிண்ட்ஸ்களை வந்து எங்களுக்கு சாதகமா இருக்கோ அதுகளை போட்டு இதுகள் எல்லாத்தையும் இந்த ஹை கமிஷன் எம்பிக்கு எழுதுறதா இருந்தா எனக்கு என்ன தேவை என்று சொல்லி போட்டு இந்த ஹை கமிஷனரோட ரெக்கமெண்டேஷன் இதுல இருக்குது அட்டாச்டு போடுவேன். ஆனா அது வந்து அவைக்கு நாங்கள் அது அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸுக்குள்ள என்னத்தை நாங்க ஹைலைட் பண்ண விரும்புறோம்ன்றத அது வேணும்னா நாங்க கேட்கறதுல this has been supported ஒவ்வொன்றுக்குள்ளையும் supported by high commissioner நாங்க வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணலாம். இண்டெக்ஸ் பண்ணி என்றா அது கீழே வந்து ஹை கமிஷனர் ரிப்போர்ட் ஆன் திஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணி விடலாம். அப்படி செய்து ஒவ்வொருவருக்கும் கடைசி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எம்பிசிக்கு தண்ணி இதை அட்டாச் பண்ணி அனுப்புறதுல என்ன பிள்ளைன்றதான் எனக்கு இல்ல அது பிள்ளை இல்ல, அதை எல்லாரும் செய்யணும், செய்யலாம். அது செய்யலாம், ஓகே செய்யலாம். ஆனா என்னுடைய ஒரே ஒரு கன்சர்ன் வந்து அது இந்த நேரத்துல அது அவ்வளவு தூரம் எஃபெக்டிவ். ஆனா செய்ய வேண்டிய காரியம்ன்றதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை. சரி, ஓகே. அப்ப அந்த இப்ப நாங்கள் இப்ப அடுத்த 3வது கேள்விக்கு தான் வந்திருக்கேன். இந்த கன்க்ளூஷன்ஸை வச்சுக்கொண்டு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை வச்சுக்கொண்டு அதுல வந்த விஷயங்களை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்னென்று வந்து
இது எங்களுடைய நாடு. இன்றைக்கு வந்து முடிவெடுக்க வேண்டிய போலீஸ் வந்து கொடுத்துட்டுது, ஆரம்பமான தெரியும், போலீஸ் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இனி வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபுல்லா வந்து செய்ய வேண்டியது நாடுகள் தான் ரெசல்யூஷனை கொண்டு வராம இந்த ஹியூமன் ரைட் ரிப்போர்ட் எடுத்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கும் நாடுகளுக்கு உரிமை இருக்குது. இன்னொரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வராமல் இவ சொல்லி இருக்கிற ரெக்கமெண்டேஷனையும் கன்க்ளூஷன்ஸையும் பார்த்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கறதுக்கு நாடுகளுக்கு உரிமை இருக்கின்றது. என்ன பொறுத்தமல்ல அப்படி செய்திச்சினம்னு சொன்னால் இப்ப இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல கன்க்ளூஷன்ஸையும் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸையும் சொன்னா அங்க வந்து அந்த 3IM மற்றதும் தான் வரும். அதுதான் அதுக்கு ஒரு வருஷம் கொடுத்தோம், என்ன கொடுத்தா அப்படித்தான் வரப்போகுது. அப்படி அந்த அல்லது இன்னொரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வந்தால் நாங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரலாம். அப்ப ரெசல்யூஷன் கொண்டு வரப்போகுதா அல்லது வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி? எனக்கும் உங்களுக்கும் தெரியும், இன்னொரு ரெசல்யூஷன் வருது, 90% எழுதியாச்சு. அதுல 90%ல 2 வருஷத்துக்கு அவங்க கொடுக்கறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்ச என்ன எல்லாரும் அறிந்த ரகசியம். சரி, ஓகே. அப்படி என்ன சொன்ன வந்து நாங்க மீதி இப்ப சண்டை பிடிக்கிற வந்து அந்த 10% தான். ஆமா ஆமா, சரியா. 10% அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்க கூடாது. அதுல அவட ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் சவுண்ட்ஸ் லைக் an எக்ஸ்டென்ஷன். நீ மானிட்டர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு மானிட்டர் பண்ண போறீங்க? you can't monitor. இல்ல மானிட்டர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னது வந்து அது என்னத்துக்கு போடப்பட்டிருக்குன்றதா எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா கிடக்குது. பாப்போம் என்ன சொல்லுங்க. அவன தொப்பிய மற்ற மாதிரி பிரட்டக்கூடிய மாட்டில எல்லாம் பிரட்டுவான். அப்ப சொல்லுவான். அது வந்து மேலதிக சாட்சிகள் இப்ப தொடர்ந்து அங்க இன அழிப்பு நடந்துட்டு இருக்கு. அதுகளை கண்காணிக்கிறதா நோக்கம் ஒழிய கடந்த காலத்தை. ஆனா அதுக்கு அவ வந்து ஓகே கண்காணிக்கிறோம்னு சொல்லி போட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து விட்டா அவ்வளவுதான். 2 வருஷத்துல கோதபாயா எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுவான். இவ ஒன்றும் செய்யலாம். சரி, அப்படித்தான் ஒரு நிலைமை வரவானும் என்று சொன்னா நாங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சரியோ, எங்களுக்கு நாங்க we are the mercy of the world Tamils. வேர்ல்ட் தமிழால என்ன செய்ய முடியுமெண்டா செய்யலாம். நிச்சயமாக வந்து பிரஷரை வந்து இந்த வேர்ல்ட் தமிழ்ஸ் வந்து தமிழர்களாக ஒன்றிணைந்து தங்கட நாடுகள்ல இருக்கிறவைய பிரஷர் கொடுத்து அந்த பிரஷரின் மூலமாக வந்து ஒரு நீதியான சப்ஜெக்டை நான் கொண்டு வரலாம்ன்றது இருக்குது. தமிழரே செய்யறதுக்கு தயார் இல்லையன்னு சொன்னா இப்ப இந்த நாங்கள் வேற யாரை போய் கேட்கறது? ஹியூமன் ரைட் அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் ஸ்ட்ராங்கான ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்குது. ஹியூமன் ரைட் வாட்சும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 கிழமைக்குள்ள இன்னொரு ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கும். இப்படி எல்லாம் நடக்குதுண்டு. அப்ப இந்த ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்து கொண்டு இருக்குது. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களாலேயும் மேக்சிமம் அழுதானே செய்ய முடியும். நாங்க வந்து என்னதுதான் கத்தி குளறி என்னத்தை அழுதாலும் கூட 5 பேர் இருந்து அழுது என்ன யோசனை கேட்க 50,000 பேர் அழ வேண்டிய இடத்துல 5 பேர் இருந்து அழுது என்னது செய்யறது? நாங்க சொல்லக்கூடிய 5 பேர் இருந்து கொண்டு அழுது எல்லாருக்கும் ஒரு வேணுமெண்டா ரேடியோக்குள்ள இருந்து அழலாம், அவ்வளவுதான். அதை சொல்லி மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி ஐயோ இப்படி இருந்தா. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் நாங்க தெளிவாக கொண்டு திரும்ப இந்த டாபிக் எடுத்தது காரணமே அந்த விஷயத்தை நான் சொல்றேன். இந்த டாபிக் எடுத்தது காரணம் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ன்றது வந்து ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரி தான் ஒரு ரிப்போர்ட். இது வந்து தீர்ப்பண்டு நீங்கள் ஒரு நாளும் யோசிக்க கூடாது. எந்த தமிழ் மக்களும் வந்து இது தீர்ப்பண்டு யோசிச்சாதீங்க. இது வந்து ஒரு ரிப்போர்ட், அதாவது வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன். எப்படி செய்யலாம் என்று யாருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கப்படுகின்றது? இந்த நாடுகளுக்கு தான் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கப்படுறது. இது யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், யார் செயலாக்கம் செய்யணும்? இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்றா செயலாக்கம் செய்யணும். இந்த நாடுகள் தான் செயலாக்கம் செய்யணும். அங்க ஹை கமிஷனரோ அல்லது அவரோட இருக்கிறவையோ அல்லது ஈவன் யுஎன் செக்ரட்டரி ஜெனரலோ இதெல்லாம் உண்டு. அவைக்கு கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷனை யுஎன் செக்ரட்டரி ஜெனரலே கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷனை அவருக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான இது இருக்கின்றது. அதுல அவர் சொல்ற விஷயங்களை அவர் செய்யலாம். யுஎன் செக்ரட்டரி என்ன இது. ஆனால் மற்றவை என்ன செய்ய போயினோம்ன்றதை சரி நாங்கள் தொடர்ந்து காட்சி கொண்டிருக்காமல்
ஆரம்பமண்ணைட்டையும் வாரன். சரி, ஆரம்பமண்ண சொல்லுங்க, நீங்க என்ன மாதிரி பாக்குறீர்கள் இந்த ரெக்கமெண்டேஷனும் இப்ப கன்க்ளூஷனையும் ரெக்கமெண்டேஷனையும் அப்படி பாக்குறீங்க? நாங்க என்ன செய்யலாம் இதுல வச்சுக்கொண்டு? ஆரம்பமண்ண சரி, ஒரு பிஸியா எல்லாம் இருக்கிறேன் போல. அடுத்தது முருகானந்தம். முருகானந்தம் சொல்லு. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8:25க்கு பிறகு 8:30 மட்டும் வந்தேன் நான். அப்ப உங்களோட கேட்டிருப்பீங்க தானே? நான் காய்ச்சி கொண்டு இருந்தேன் கேட்கல. ஆனால் நீங்கள் காய்ச்ச விஷயங்கள் இப்ப நாங்களுக்கு இதுல என்று சொல்ல அனுபவ அறிவேண்டது குறைவுதானே. இப்ப உங்களுடைய மம்பியோட ஒப்படைக்கல. ஆனா இப்ப நான் ஒன்று நினைச்சேன் என்னென்றால், இப்ப இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு இப்ப நீங்கள் கொஞ்சம் இன்றைக்கே எடுத்துட்டீங்களா, அது ஒரு ஊடகத்தின் ஒரு கல்ச்சர் கேரக்டர். அப்ப புதன்கிழமை 27ஆம் தேதி வரைக்கும் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கான டைம் கொடுத்துருக்கிறோம் இல்லோ இந்த ஹை கமிஷன் அவங்களோட இந்த ரிப்போர்ட். அதுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல அவர் நீங்க வடிவா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் பொறுங்கோ. இந்த நீங்க வந்து இந்த 30-1 வந்த போது ஸ்ரீலங்கா என்னத்தை ரிப்ளை பண்ணு பாருங்க. அது மேக்சிமம் ஸ்ரீலங்கா ரிப்ளை பண்ணிருக்க. கடைசி அது கோஸ்பான்சரிங்காண்டி சில விஷயங்களை செய்யலாம் என்ற அந்த கேட்டகரியில ரிப்ளை பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் இவங்கள் ரிப்ளை பண்ணும் போது அவங்களுக்கு இன்றைக்கு சைனா பின்னுக்கு இருக்கிற வச்சுக்கொண்டு நீங்க சொன்ன எல்லாம் போல யுஎன் ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் வந்த போல அதுகள் இதுன்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு மெக்கானிசம் இங்க போட்டு வந்துக்கிறோம். அந்த மெக்கானிசத்துக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை நாங்க கேட்கிறோம்ன்றதை நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். அதை உங்களுடைய சொல்லிட்டேன். போன 2020 வந்து அன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஸ்பீச் போட்டு காட்டினேன். நாங்க விலகிறோம் மட்டும் இல்ல, நாங்கள் ஒரு புது மெக்கானிசத்தை உருவாக்குறோம் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறோம். தெரியும். அந்த விஷயம் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ல கூட கிடக்கு. நாங்கள் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ கூப்பிட்டு அவரை வச்சு அப்படி என்ன சொன்னா நாங்க சொல்லணும், இல்ல நீ செய்யறன்னு சொன்னால் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவை சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் தானே, அவரை கூப்பிட்டு வச்சு நீங்க ஒரு விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் உண்ட இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அவர் மூலமாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்றோம். அப்படி ஒன்று செய்தீங்க நாங்க சொல்ல அப்படி ஒன்ற போட்டோம்னு சொன்னால் சும்மா ஒரு டைவர்ஷன் போனா அதை கஜேந்திரகுமாரும் சுமந்திரனும் எந்த அளவிலே ஏற்றுக்கொள்ளுவினம் என்றது தமிழனுக்கு ஒரு குணம் இருக்கு. தமிழன் ஒரு இனம் உண்டு, தனி அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு. இப்ப பிரேமச்சந்திரன் சில்வாவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். கதைக்க வரீங்களே, நான் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா பார்த்து நான் கூட லிசன் பண்ண காரணம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். உங்களுக்குள்ளால இனவே இட்ஸ் a learning process for me. தான் சொல்றேன். அப்ப நான் கேக்குற ஒரு கேள்வி என்னண்டா, இப்ப ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டேட் கொடுத்ததில்லோ, அப்ப அதுக்காக ஒன்று ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், அல்லாட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம விடணும். அண்ட் ஐ திங்க் அந்த நாள் வந்து நாளையோட முடியுதாக்கும் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட், ரைட்? அப்படிதானே? 28ஆம் தேதி என்றுதான் நான் கேள்விப்பட்டேன். 28 வைப்போம். சரி, அப்ப 28ஆம் தேதிக்குள்ள ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்றது எங்களுக்கு மீடியா வாயிலாக 29ஆம் தேதியோ 30ஆம் தேதியோ தெரிய வரும் தானே? நிச்சயமா. சரி, நான் நினைக்கிறேன் சில இடங்கள்ல அந்த திருக்குறளும் இருக்குதானே, என்ன தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் அறிஞ்சுதான் போற அப்படி கவர்மெண்ட் சொல்லி இவன் முதல் ஆல்ரெடி சைன் காட்டித்தான் தினேஷ் குணவர்தனா வந்து திம்மல் வர பார்த்து என்னென்றால் தனக்கு நாங்கள் இதுல இருந்து விலகுறோம். அப்ப அவ வந்து இதை இக்னோர் பண்ணிக்குள்ள எங்களுக்கான இப்ப சைனான்றதுன்ற ஒரு பலத்துலதான் இக்னோர் பண்றதா இருந்தால் அதை நாங்கள் அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கொண்டு இப்ப சைனாவோட பிடிக்காத நாடுகள் இருக்குதானே, அமெரிக்காவோ அல்லது வெஸ்டோ அல்லது ஈவன் இந்தியாவோ. இப்ப இந்தியாவில நேற்றைய நியூஸ் வந்து
இன்னொருக்கா போர்டர்ல ரெண்டு பக்கத்து படைகளும் துவக்க இல்லாம முட்டி மோதி இருக்கணும் சொல்லி. சோ இப்ப சைனாக்கு அகைன்ஸ்டான சொல்லிட்டா நாங்கள் எங்களை போகலாம். ஆக ஒரே ஒரு விஷயம்தான், அத நீங்களோ அம்பியையோ சொல்றதுக்குரியவர்களோ எனக்கு தெரியாது. இந்த 47 நாடுகள்ல இந்த அவனு பேர் என்ன, இந்த மியான்மர்ல உள்ளவைக்காக ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி தானே அந்த இதை கொண்டு வந்தது ரெசல்யூஷனை. அந்த கண்ட்ரி பேர் கம்பியாவா? அதே மாதிரி எங்களால இந்த 47 நாடுகள் இந்த பெரிய நாடுகளை விட ஏதாச்சும் ஒரு நாட்டு என்றாலும் அப்ரோச் பண்றதுக்கான ஒரு ஏதாவது இருக்குதா? நீங்க அப்ரோச் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய நாடு, உங்களோட நாட்டை தான் அப்ரோச் பண்ணணும். நான் சொல்றது, நான் பிரித்தானியால இருக்கிறேன்னா நாங்க 3 பேரும் இருக்கிறோம், அதுல இதை கேட்கிறேன். அதை நான் சொல்லல. இந்த 47 நாடுகள்ல எந்த நாட்டு, இப்ப கம்பியாண்ட நாட்டுக்கும் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்ஸுக்கும் என்ன தொடர்? முஸ்லிம்ஸ் ஆண்டதா? இல்ல அது இல்ல. கம்பியாண்ட நாட்டை வந்து முஸ்லீம் கவுன்சில், அதாவது வந்து உலகத்துல இருக்கிற முஸ்லீம் கவுன்சில் வந்து அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போக தயாரா என்று கேட்ட விதத்துல அந்த அந்த என்ன இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கேட்ட விதத்துல அந்த விஷயத்தை, அதோட மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான காசு செலவு எல்லாத்தையும் நாங்களே ஏற்றுக்கொள்றோம், இதை கொண்டு போறதுக்கான இதுகளை என்ற முறையில அந்த நாடு கொண்டு போயிருக்கின்றோம். அப்படியான ஒரு விஷயத்த நாங்களும் யோசிப்போமே, என்ன மாதிரி இதுக்குள்ளால எங்களுக்கான ஒரு ப்ரொபோசலை கொண்டு வர்ற அளவு கண்டாலும் இருக்கணும் இல்லையோ? சரி, ஓகே. அதுக்குத்தான் நாங்க 2 நாடுகள் அதிகமாக வாழ்றோம். எங்களோட தமிழ் மக்கள் 5 லட்சம் பேரு கிட்ட இந்த நாட்டுல வாழ்றோம். பிரித்தானியாவில 8 லட்சம் பேரு கிட்ட கனடாவில வாழ்றோம். அதாவது எங்களுடைய இந்த 20 வருஷம் தைப்பொங்கல் எம்பி மேட்ச் செய்தியை கொடுக்கல. ஆமா, அவங்க சொன்னது எனக்கு உண்மையா கொஞ்சம் மனதுக்கு கஷ்டமான விஷயங்கள் அதுவும் உண்டு. நீங்கள் 5 லட்சம் பெரிய தொகையா கதைக்கிறீர்கள். அவன் என்ன சொல்றான், அந்த எம்பி மேர், அந்த கன்சர்வேட்டிவ் எம்பி மேர் எல்லாரும் நாங்கள் லெஸ் தேன் 1%. ஆனா நாங்கள் கான்ட்ரிபியூட்டரியா இருக்கிறோம்ன்றது வேற. லெஸ் தேன் 1% அன்னைக்குள்ள அதையே நான் சொன்னாரு எனக்கு விளங்க. நாங்கள் இவ்வளவு டாக்டர்ஸ் இருக்கிறோம், இவ்வளவு அக்கௌண்டன்ஸ் இருக்கிறோம், இவ்வளவு பிசினஸ்காரர் இருக்கிறோம். இல்ல, அவன் சொன்னதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னா, 1% இருக்கிறவனே எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்றான்டா யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு சிக்னிபிகன்டான ஆலண்ட். சரியோ, நாங்கள் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பிரஷரைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எங்கட பாப்புலேஷன் அல்லது இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்குள்ள ஒரு யூனிட்டி. எனக்கு நேற்றைக்கு நான் உங்களோட வடிவா கலைக்க முடியல. நேற்றைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு அமைப்பை சேர்ந்த ஒரு பிரமுகர் லெவல்ல உள்ளவர் சொன்னார், நாங்கள் நிறைய பேரோட, எனக்கு அவர் சொன்னது, நாங்கள் நிறைய பேரோட வேலை செய்யறோம், நீங்களும் கொஞ்சம் பேருக்கெல்லாம் நிக்கிறீர்கள். அப்ப இப்ப அவர் சொன்ன அந்த அமைப்பும் அவரும் நிறைய பேரோட வேலை செய்யட்டும், நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் வேலை, பஞ்சபாண்டவர், துரியோதனன் மாதிரி. ஆனால் சௌரங்கள்லாம் அது மாதிரி பிரிஞ்சு போய் நிக்கிறோம்ன்றதான் கவலை. ஆனா நாங்கள் இவ்வளவு பேரும் யுனைடடா மாறதுக்கான பாசிபிலிட்டி. இப்ப 2-3 நாளைக்கு முந்தைய நாங்கள் இந்த தேசிய கட்சிகள் சேர்ந்து செய்த டாக்குமெண்ட்டை பற்றி நாங்கள் மிகவும் அக்கறையோட பெருமையோட அதுக்கான இன்னொரு பாயிண்டையும் சேர்த்து அனுப்புற முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் தானே. ஆனா இவனுக்கு அதை செய்த ஆட்களுக்குள்ள ஒரு அமைப்பின் தலைவரும் இன்னொரு அமைப்பின் ஒரு முக்கியஸ்தருமாக அவே என்ன சொல்றது, பகிரங்கமாக தங்களுக்குள்ள தனிநபர் தாக்குதல்களை பல்கலாதியா செய்யணும். இப்ப எங்களை நாங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண வேண்டிய ஒரு நேரத்துல பிடிக்காது. இப்ப நான் அதுதான் சொல்றேன். இப்ப இதுல நான் இந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு உண்மையா அஸ்தான் திஸ் மோமெண்ட் என்னால ஒன்னும் சொல்லலாது. இன்றைக்கு நான் லிசன் பண்ணி இருக்கிறேன். உங்களை இன்னொரு ஊடகத்துல இருந்து ஒரு கொஞ்சம் லிசன் பண்ணினேன். ஓகே, இஃப் தேர் இஸ் நீங்க கண்டிப்பா இதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்வீர்கள். நான் நினைக்கிறேன் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் ஒன்றில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும், இல்லைன்னா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாவிடும். அந்த ஒரு நிலை வரைக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். ஆனா இதுல அம்பியை சொன்ன ஒரு பாயிண்டே நான் கவனமா கருத்தில் எடுக்கணும். என்றால் அந்த டைம் வந்து எங்களுக்கு வேலை கொஞ்சமா இருக்குன்னு அவர் சொன்னது. அந்த கொஞ்சமான நேரத்துக்குள்ள நாங்கள் என்ன செய்வோம்ன்றது, நீங்கள் இதில் ஒரு தொடர்ச்சியா ஆக்டிவிட்டிஸ்ல உள்ள ஆக்கள் அதை நீங்கள் உங்களுக்குள்ள தீர்மானிங்க. நான் என்ன போல ஒரு உணர்வாளர்கள் நாங்கள் அதுக்கான என்ன சொல்லுவோம் மோரல் சப்போர்ட் தரலாம். மறுபடி இப்ப
இவன் ரிப்போர்ட்ன்றது கொஞ்சம் ஒரு என்கரேஜிங்கா இருக்குது நான் நினைக்கிறேன். அப்ப எங்களை ஒரு தேசிய இனமாக இதுல குறிப்பிடையில போல ரைட்? இல்ல அவரிடம் குறிப்பிடையில அது அந்த இவன் நவைப்பிள்ளை இருந்த போது கூட அதை அவ குறிப்பிட்ட அவன்றதை நீங்கள் அவன் ரிப்போர்ட்டுகளை பார்க்கிறேன். அவைக்கெண்ட அவ ஒரு 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 இடத்துல சொன்னவ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்ற என்னன்னு சொன்னால், நான் இன்றைக்கு இந்த அமைப்பை விட்டு வெளியில போறனோ அன்றைக்கு தான் சுதந்திரமாக என்னுடைய மனத்தை கதைக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தியல் வச்சவ. அப்ப அந்த முறையில அவருக்கும் அந்த என்ன ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் அவை செய்யலாம் என்றது இருக்கின்ற என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதில் எல்லாமே அவர்கள் சொல்ல முடியாது. ஆனால் பூசரமாக கணக்க விஷயங்கள் உள்ளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த பூசரமான விஷயங்களை நாங்கள் எப்படி ஹைலைட் பண்ணி வெளியில கொண்டு போறோம்ன்றதுதான் எங்களுக்கு. அதே நேரம் நாங்க பெருசா இது பண்ணி அவன் 59வது சென்டென்ஸ்ல ஐசிசி கொண்டு போட்டாலும் கூட ரெக்கமெண்டேஷன்ல ஐசிசி என்றது வரையில. ஆகையால ரெக்கமெண்டேஷன்ல அந்த முதலாவது பந்தியை ரிகன்சிலியேஷனை உள்ளுக்கு வச்சு மொயிட்ட பண்ணுங்கன்ற மாதிரி ஒரு வசனம் வந்திருக்கிறதும் இது எங்க இருந்து இந்த பிரஷருக்குள்ளால வருகின்றதுன்றது எங்களுக்கு தெரியல. ஆகையால இது எல்லாமே இனி நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பிரஷரை நாங்கள் ஹைகமிஷன் ரிப்போர்ட்டை நம்பிக்கொண்டு நிற்கிறது இல்லை. நாங்கள் எந்த நாட்டில அதிகமா வாழ்றோமோ அதுக்குதான் நான் குறிப்பிட்டேன். 4.5 நோ செகண்ட் வேர்ட் அபௌட் இட். அதை செய்வோம். அதுக்கான தயாரிப்புகளை நீங்கள் எல்லாத்தையும் மீடியால இருந்து காட்சி கொண்டிருக்கிறது. சரி, மிக நன்றி அண்ணா. அது இன்னொரு மக்கள் நிக்கணும், அதையும் நான் கொண்டு வரேன். பாருங்கோ, நீங்கள் உங்களோட அறிவுகளுக்கு நான் என்னுடைய பாராட்டுகளை, உங்களோட அறிவுக்கும் அனுபவத்துக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை உங்களுக்கு சொல்லி தொடர்ந்து உற்சாகமா வேலை செய்யுங்கோ. நான் நிச்சயமாக என்னுடைய தார்மீக ஆதரவும் செய்யக்கூடிய விஷயங்களையும் செய்வேன் என்று கூறி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை நான் செவிமடுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. வணக்கம். வணக்கம் வேல் தர்மா, நீங்க உங்களுடைய கருத்தை எடுக்க சொல்லுங்க. நீங்க எப்படி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. இந்த அதாவது கசிவிடப்பட்ட ஒரு அறிக்கையில் ஒரு முக்கியமான விடயம் தான் பல இடங்களிலும் ஒரு பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது. அதாவது பன்னாட்டு நீதிமன்றம் என்ற ஒரு சொல் வந்திருக்கின்றது. அதிலும் இது அதாவது அந்த அறிக்கையாளர், அதாவது மனித உரிமை ஆணையாளர் இந்த நாடுகளுக்கு, மனித உரிமை உறுப்பு நாடுகளுக்கு உள்ள தெரிவுகளில் இதுவும் ஒன்று என்று தன்னுடைய முன்மொழிவை கூறியுள்ளார். நிச்சயம் அது கொண்டு போகப்பட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லவில்லை. அதாவது பன்னாட்டு நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. இதை பார்க்கும்போது இங்கு ஒரு மிரட்டல் தான் அங்கு இருக்கின்றது போல தெரிகின்றது. மறைமுக மிரட்டல், நேரடி மிரட்டலும் அல்ல. அந்த அறிக்கையில் எந்த ஒரு பல இலங்கை செய்கின்ற பல செயல்களை தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்டாலும் ஒரு இடத்தில் கூட அதற்கு கண்டனமோ அல்லது கவலையோ தெரிவிக்கப்பட்டதாக நான் வாசித்த அளவில் இதுவரையில் இல்லை. நான் இப்படி ஏன் இந்த முறை இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு 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 பதம் உள்ளடக்கப்பட்டது? அதாவது முதலாவது 2009 செப்டம்பர் மாதம் வந்த முதல் தீர்மானம் திசை மாற்றப்பட்டு, இந்தியாவாலும் சீனாவாலும் தென்னாப்பிரிக்காலும் திசை மாற்றப்பட்டு இலங்கைக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் தீர்மானமாக வந்திருந்தது. ஆனால் இன்று இப்படி வந்திருக்கின்றது ஒரு முன்னேற்றம் என்று சொல்லலாம். உங்களை போன்று பலர் செய்த தொடர்ச்சியான உழைப்புகளுக்கு நாங்கள் நன்றி உடையவர்களாக இருப்போம். ஆனால் அமெரிக்காவிற்கு இந்த சோஃபா என்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட், அமெரிக்க படைகள் இலங்கையில் விரும்பிய நேரத்தில் விரும்பிய படிப்போய் அங்குறங்களாம். அவர்களுக்கு அங்கு டிப்ளமேட்டிக் இம்யூனிட்டி, அரசுறவியல் பாதுகாப்பு கவசம் இருக்கின்றது. அவர்கள் அங்கு ஒரு குற்றச்செயல் செய்தாலும் அவர்களை அந்த நாட்டில் விசாரிக்க முடியாது. அந்த அடிப்படையில் சோஃபா என்ற ஒரு அக்ரிமெண்டை அமெரிக்காவுடன் செய்யும்படி இலங்கையை அமெரிக்க அரசு வற்புறுத்தியிருந்தது. அதை செய்வதற்காக மைக் பொம்பியோ, முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை செயலர் இலங்கை போயிருந்தார். அவரை வெறுங்கையுடன் தான் அனுப்பியிருந்தது. அப்போதே நான் வேறொரு இடத்தில் சொல்லியிருந்தேன், இனி இலங்கை மீது கடுமையான தீர்மானங்கள் ஜெனீவாவில் வரலாம் என்று. அந்த அடிப்படையில் இந்த தீர்மானம் வேண்டுமென்றே இது கசிய விடப்பட்டுள்ளது. அதாவது தற்போது அவர்கள் சிங்கள பேரினவாதிகள் மத்தியில் பரப்புரை செய்யலாம், அமெரிக்காவுக்கு நாங்கள் இலங்கையில் அந்த சோஃபா அக்ரிமெண்ட் ஒப்பந்தம், அந்த ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடாவிட்டால் நமக்கு இப்படிப்பட்ட
ஆபத்துக்கள் உண்டு என்பதை தெரிவிப்பதற்காகத்தான் இது வேண்டுமென்றே கசிவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மார்ச் மாதத்துக்கு முதல் இந்த கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்க முதல் இலங்கை அரசு அமெரிக்க தூதர்களுக்கு வாங்கோ, நாங்கள் இந்த சோஃபா அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணுவோம், அந்த ஒப்பந்தத்தில் நாங்கள் கையெழுத்துல தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த அறிக்கை வேறு அறிக்கையாகத்தான் வரும் என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன். தொடருங்கள் மணிவண்ணன். வணக்கம். இப்போது நான் அடுத்தது ராமேஸ்வரன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள். இந்த அறிக்கை பாய்ச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுடைய கருத்து எப்படி இருக்கின்றது? ராமேஸ்வரன். ராமேஸ்வரன் நீங்கள் நிற்கிறீர்கள். உங்களோட மீட்டை எடுத்துட்டு கதைக்கலாமா? சரி, அவர் ரெடியா இல்லை. அடுத்தது ஆர்வம் அண்ணா, உங்களுடைய கருத்தை எப்படி நாங்கள் இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகலாம் என்பதை பாருங்க. உங்களுடைய கருத்தை சொல்லக்கூடியா இருக்குமா? மீண்டும் வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கிறேன். வேலை தர்மாவுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அவர் சொன்ன பார்வையிலும் பார்க்கலாம். இந்த அறிக்கையை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக பார்க்கிறோம் என்றதான் என்னுடைய கருத்து. அது ஐயப்பாட்டுடனும் சாதகமாகவும் பாதகமாகவும் பலரும் பல கருத்துக்களை பதிவு செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். நான் இதில் முன்னின்று செயல்படுவதாக இருந்தால் இது எடுத்துக்கொண்டு நாம் என்ன செய்யலாம் என்றதை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். இதிலே எங்களுக்கு சாதகமான விடயங்களை இந்த 47 நாடுகளுக்குமோ அல்லது இந்த இந்த நாடுகள் 5 நாடுகளுக்குமோ அவர்கள் ஊடாக நாங்கள் எமதில் லக்கு நோக்கி நகர்வதற்கு இதை எந்த வகையில் பாவிக்கலாம், இந்த அறிக்கையின் உதவியுடன் எங்களுடைய பரப்புரையை எப்படி செய்யலாம், இதை எப்படி ஊடகங்களுக்கு எடுத்து, அதாவது தமிழ் ஊடகம் அல்ல, உலகில் உள்ள மற்ற ஊடகங்களுக்கு, ஆங்கில ஊடகங்களோ, பிரித்தானிய ஜெர்மன் ஊடகங்களோ, பிரான்ஸ் ஊடகங்களோ, இத்தாலி, இவற்றுக்கு இந்த இதில் உள்ள பகுதிகளை நாங்கள் எப்படி எடுத்து செல்லலாம், இது ஒரு பேசு பொருள் ஆக்குவதற்கு இது எங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கிறது நான் கருதுறேன். இதுல உள்ள சில பகுதிகளை எடுத்து அதை நாங்கள் வெளிக்காட்டி இதனூடாக எங்களுடைய குறிக்கோளை அடைவதற்கு இதை எந்த வகையில் பயன்படுத்தலாம், நாங்கள் இதை ராஜதந்திர ரீதியாக எப்படி பயன்படுத்தலாம், அந்த வகையில் நாம் இதை கொண்டு செல்வதால் நன்மை ஏற்படலாம் என்று நான் கருதுகிறேன். அமெரிக்கா ஒரு கோணத்திலும் அல்லது இந்த ஐக்கிய நாடு சபை இன்னொரு கோணத்திலும் தங்களுடைய நலன் கருதி செயல்பட, நாங்கள் முதலே நாடுகள் தமிழீழத்தின் பிரதமர் குறிப்பிடுவார், இந்த மேற்குலகின் நலன்களும் அல்லது உலகத்தின் நலன்களும் எங்களுடைய நலனும் ஒரே கோட்டில் வரும் பொழுது அதை நாம் சரியான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று. அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கு அவர்களுக்கும் ஒரு தேவை இருக்கிறது, எங்களுக்கும். நாங்கள் அவர்களுடைய தேவைக்கு இரையாகாமல் நாங்கள் எங்களுடைய தேவையை இதன் ஊடாக பூர்த்தி செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அது எங்களுடைய அறிவையும் எங்களுடைய ராஜதந்திரத்தையும் எங்களுடைய அணுகுமுறையையும் பொறுத்திருக்கு. அந்த வகையில் இதை நாம் முன்னெடுத்து சென்ற எமது இலக்கை அடைவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறி எனது கருத்தை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி சந்தர்ப்பத்துக்கு. அருவாமண்ணா, நீங்கள் உங்களுடைய மீட்டை எடுத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறது இருக்கிறேன். என்ன விதத்துல நீங்கள் இதை நாங்கள் எங்கட மக்களை, அந்த உலகத்தமிழ் மக்களே எப்படி நாங்கள் இந்த நாடுகளுக்கு, ஏனென்றா இந்த ரிப்போர்ட் எது வந்தாலும் கூட, அது காத்திரமான ரிப்போர்ட்டா வந்தாலும் கூட,
இந்த நாடுகள் தான் அதை செயலாக்கம் செய்ய போன்றது. அது ரெசல்யூஷனை கொண்டு வந்துடுறா எல்லாமே நாடுகளை பொறுத்ததுதான். அதுல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரிப்போர்ட் வந்தாலும் கூட வீக்கான ரெசல்யூஷன் வந்துன்னு சொன்னா 30 ஸ்ட்ரோக்மெண்ட் மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் டைம் கொடுக்குற மாதிரி. அம்பிகையும் குறிப்பிட்டு இருந்தா இந்த இது 2 வருஷத்துக்கு ஆல்ரெடியே அவ கொடுக்கறதுக்கு டிசைட் பண்ணித்தான் இப்ப வந்திருக்கணும். அப்படி என்று சொன்னா நாங்க என்ன மாதிரியான எந்த இப்ப எங்கட பிரித்தானியாவை பொறுத்தமல்ல நாங்க எப்படி பிரித்தானியாத்துக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்கலாம் என்று என்ன முறைகளில் அடுத்த அழுத்தத்தை கொடுக்கலாம் என்று நீங்க நினைக்கிறீர்கள்? பிரித்தானியாவை பொறுத்தமல்ல அது அதே மாதிரி கனடாவில் இருக்கிறவ, ஜெர்மனியில இருக்கிறவ, பிரான்ஸ்ல இருக்கிறவ, இந்தியாவில இருக்கிறவ என்ன மாதிரியான அழுத்தத்தை கொடுக்கலாம்? என்னென்று கேட்டால் நான் முதல் பிரித்தானியாவை எடுத்துக்கொண்டால் நான் பலமுறை கூறியிருக்கின்றேன். டேவிட் கமரு இலங்கை சென்ற பொழுதே கூறியிருக்கின்றார், ஐக்கிய நாடு சபை நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற தவறும் ஆகியிருந்தால் இலங்கை ஐக்கிய நாடு சபை ஊடாக நாங்கள் சர்வதேச சுயாதீன விசாரணையை முன்னெடுக்க வேண்டும், முயற்சிப்போம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அப்ப இன்று இந்த இந்த அறிக்கை அவருடைய அந்த கோர்ட்டும் ஒரு கோர்ட்டில் வந்து நிற்குது, ஒரு புள்ளிக்கு வந்திருக்குது. இதை கொண்டு நாம் இந்த அரசாங்கத்துக்கு அதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அல்லது அதை அந்த அழுத்தத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். இங்க உள்ள அனைத்து மக்களும் தமிழ் மக்களும் சேர்ந்து நாங்கள் தனியா தமிழ் சமூகம் என்று இல்லாமல் மனித உரிமைக்கு குரல் கொடுப்பவர்களும் இந்த நான் பார்த்தேன் இன்டர்நேஷனல் அம்னஸ்டி அது கூட ஒரு அறிக்கை விட்டிருக்கின்றது, இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு சர்வதேச விசாரணை சுயாதீன விசாரணை வேண்டும் என்று. அப்ப அப்படியான அமைப்புகளுக்கு நாடி அவர்கள் ஊடாகவும் இந்த நாடுகளுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். அதேபோல் அந்தந்த நாடுகளில் வாழும் தமிழ் மக்கள் இந்த அங்குள்ள மனித உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கும் அமைப்புகள் அல்ல நீதிக்காக குரல் கொடுக்கும் அமைப்புகள் அல்ல பொது நடுநிலையில் இருக்கும் நாடுகளுக்கு சரி அழுத்தங்களை அந்த விடயங்களை தெரிவிப்பது கூட மிக முக்கியமான விடயம். நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன். நான் ஒரு நீங்கள் அனுப்பின இடத்துக்கு போயிருந்த பொழுது கிழக்காசிய நாட்டில அந்த நாட்டில இலங்கை தூதரகம் இல்லை. ஆனால் 2015 இலங்கை ஐக்கிய நாடு சபையில் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் அந்த நாட்டுக்கு வெளியுறவு செயலாளர்கிட்ட போயிருக்கு. அப்ப நாங்கள் அதை எங்களுடைய நாட்டில் ஒரு இன அழிப்பு நடந்ததை விளங்கப்படுத்த அவர்கள் அதை பற்றி கதைக்கின்றார்கள். அப்ப அதே போல ஒரு நடுநிலை உள்ள நாடுகள் பலது இருக்கு, அவற்றை நாம் இனம் காண வேண்டும். அந்த நாடுகளுக்கு எங்களுடைய விடயங்களை எடுத்து செல்ல வேண்டும், அதை அவர்களுக்கு அறிய கொடுக்க வேண்டும். முதல் அறிய கொடுத்து அவர்களுடைய ஒரு நட்புறவுடன் அவர்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுகளுக்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இது எங்களுக்கு சாதகமான ஒரு காலம் என்ற இது 2 விடயம். ஒன்று வந்து இந்த பிரித்தானியா எடுத்துக்கொண்டு நான் சொன்னேன், டேவிட் கமரன் முதல் கூறியிருந்த விடயம், இன்றைக்கு இந்த அறிக்கை வந்தது ஒன்று, மற்றது வந்து இன்டர்நேஷனல் அம்னஸ்டி விட்டு அறிக்கை உண்டு. அப்ப இதெல்லாம் எங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு பலத்தை, அதை தவிர்த்து இன்றைக்கு நான் பலமுறை கூறியிருக்கிறேன், இந்து சமுத்திரத்தில் ஏற்படும் அதிகார போட்டி எங்களுக்கு ஒரு சாதகமான நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது அல்ல. அப்ப இவற்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். தமிழ் மக்கள் நீதிக்காக குரல் கொடுப்பவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். இவர்கள் எங்களை தங்களுக்கு எப்படி இந்தியா இலங்கை உடன்படிக்கையில் எங்களை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் தங்களுடைய பாதுகாப்புக்கும் தங்களுடைய வியாபாரத்துக்கும் முயற்சி செய்தார்களோ, அதே இதை இந்த நாடுகள் எங்களை வைத்துக் கொண்டு செய்யாமல் எங்களுடைய நலன் கருதியும் அவர்களை செயல்படுத்த வைக்க வேண்டும். அதற்காக நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் எனது கருத்தாக இருக்கிறது. நன்றி. என்ன முறையில் செயற்படலாம் என்று நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள்? என்ன விதங்களில்? இப்ப வந்து ஒன்று பெட்டிஷன்ஸ் மூலமாக செயல்படலாம்,
அல்லது கடிதங்கள் மூலமாக செயல்படலாம். அப்ப என்ன முறைகளில் நீங்கள் செயல்படலாம் என்று யோசிக்கின்றீர்கள்? பெட்டிஷன் என்பதை தவிர்த்து நாம் அவர்களுக்கு அறிய கொடுப்பதாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஒன்றில் நாங்கள் மின்னஞ்சல் ஊடாக ஒவ்வொரு தூதரகங்களுக்கும் அல்ல வெளியுறவு அமைச்சுக்களுக்கும் தெரியப்படுத்தலாம். ஒன்று முடிந்தால் அவர்களுடன் நேரடியாக சென்று நாங்கள் இங்கே உள்ள இன்றைக்கு மிகவும் அதிகமான நோய்க்கு உட்பட்டவர்கள் இருப்பதாக செய்திகள் வருகின்ற நிலையில் நாங்கள் அந்த 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 சமூக விதிகளை கடைபிடித்து அவர்களை சந்திக்க முடிந்தால் அதற்கான முயற்சியை செய்யலாம். ஏன் நாங்கள் வந்து இப்ப எங்களுக்கு பிரிட்டிஷ் தமிழ் கன்சர்வேட்டிவ் என்ற ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்கின்றது. அவர்கள் மூலமாக அவர்களுடைய ஃபாரின் ஆபீஸை வந்து அவர்களுடைய மினிஸ்டரையோ அல்லது இங்க இருக்கின்ற மினிஸ்டர்ஸை வந்து தமிழ் மக்களின் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து சந்திக்கிறதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்டை ஏன் செய்யக்கூடாது? செய்யக்கூடாது இல்லை. நான் இது பற்றி அமெரிக்காவில் உள்ள சில இதாக செயல்படுவர்களோட அறிவித்தேன். ஒரு மாசத்துக்கும் 2 மாசத்துக்கு முன்னுமே அர்ச்சுனா சிவானந்தம் இங்கே கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியின் முக்கிய ஒரு நபராக இருக்கின்றார். அதே போல சென் கந்தையா லேபர் பார்ட்டியில் முக்கிய நபராக இருக்கின்றார். லிபரல் கட்சிக்கு உங்களுடைய இதிலே வந்து அதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன். மேஸ் மேன் ஒரு முக்கியமான நபராக இருக்கின்றார்கள். இவர்கள் ஊடாக அந்த அந்த கட்சிகளுக்கு நாங்கள் அவர்கள் செய்வார்கள் நினைக்கிறேன், செய்திருப்பார்கள் நினைக்கிறேன். அர்ச்சனா சந்தன் சில இமெயில் எனக்கு தன்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் போடுவார். அப்ப சில விஷயங்களை செய்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் இந்த அறிக்கைகளையும் அவர்களுக்கு எடுத்து காட்டி இதன் ஊடாகவும் நாங்கள் அந்த அழுத்தங்களை அல்லது அவர்களை செய்ய வைப்பதற்கு முயற்சி செய்யலாம். அது நாங்கள் நினைக்கிறேன் செய்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்னும் ஒரு முயற்சியை நாங்கள் அவர்களோட என்ன செய்கின்றார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வதாகவும் இருக்கும். மற்றது நாங்கள் அதற்கான இந்த விடயங்களை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதாகவும் இருக்கும். அதை நாங்கள் செய்வதில் தவறில்லை என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றாகவும் நான் கருதுகிறேன். மிக்க நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக நான் அம்பிகை செல்வகுமார் அவர்கிட்ட என்ன விஷயங்களை நாங்கள் இப்ப இந்த 2 மாதத்துக்குள்ள ஓரளவுக்கு இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பிரஷரை கொடுக்கறதுக்கு, நீங்க ஆல்ரெடியே வந்து நாங்கள் ஒரு அமைப்புகள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து எழுதின கடிதங்கள் இருக்கின்ற அந்த அமைப்புகள் எழுதின கடிதம் இருக்கின்றது. அதை தவிர வேறு எந்த விதங்களில் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பிரஷரை கொண்டு போகக்கூடியதா செய்யலாம் என்றது உங்களுடைய கருத்து எப்படி இருக்கின்றது? இல்ல, நாங்க இப்ப எழுதின கடிதத்துக்கு அப்டேட் வந்து அனுப்பிக்க இதுகளை நாங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். அதே நேரத்துல ஏற்கனவே நாங்க கொடுத்த கோரிக்கைகளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம். எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம்டா, ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதை சைன் பண்றது மூலமாக, பேர் பெட்டிஷன்ஸை சைன் பண்றதன் மூலமாக. மற்றது இப்ப தொடர்ந்து நாங்கள் யார்ன்றதை மறக்கக்கூடாது, எங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதையும் மறக்கக்கூடாது, எங்களோட ஹிஸ்டரியையும் மறக்கக்கூடாது. அதுகள் மழுங்கடிக்கிறதுக்கு, அதுகளை விட்டுட்டு போறதுக்கு உரிய வேலைகள் எல்லாம் கணக்க நடக்குது. அப்ப அதுகளை நாங்கள் வந்து செயற்பட விடக்கூடாது. அது எங்களோட கையில சிலது இருக்குது, அதை நாங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அப்ப இப்ப நீங்க இப்ப இந்த ரிப்போர்ட்ல பார்த்தாலும் என்ன மாதிரி அதை கொண்டு போறாங்க, ஹிஸ்டரியையே தலைகீழா மாத்தி கொண்டு போறாங்க. ஒரு டெரரிசம் அதை வந்து ஒடுக்குறதுக்காக ஒரு போராட்டம் நடந்தது, ஒரு இலங்கை அரசாங்கம் அதை நடத்தினது, அதுல வந்து மனித உரிமை மீறல்களும் போர்க்குற்றங்களும் நடந்தது. இத வந்து நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொண்டோம்னா அதை நாங்க அது சரியான ஹிஸ்டரின்னு நாங்க ஏற்றுக்கொள்றோம். ஏன் நாங்கள் வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன கருத்தின்படி நாங்கள் ஏன் இந்த விஷயங்களை ஹைலைட் பண்ணி
ஒரு தமிழ் கமிட்டியின் சார்பாக இங்க OSCR அதாவது விஷால் ஹை கமிஷனருக்கு நாங்க கமிஷனருக்கு கொடுக்கணும். நாங்கள் ஒரு மன்னிக்கணும் விஷயத்தை எழுதக்கூடாது. அதாவது வந்து நாங்கள் அவற்றை அறிக்கையை வெல்கம் பண்ற அதே நேரம் வந்து இந்தந்த விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு எங்களோட கம்யூனிட்டியை இன்னும் ஃபர்தர் விக்டிமைஸ் ஆக்குதுன்னு சொல்லி நாங்க ஏன் எழுதக்கூடாது என்றால் இப்ப வந்திருக்கிறது வேல்தர்மாரோ சொன்ன மாதிரி இது ஒரு டிராஃப்ட் ஃபார்ம் தான் வந்திருக்கின்றது. ஆகையால வந்து இந்த டிராஃப்ட் ஃபார்மில் இருந்து அதுகளை மாற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது தானே. அப்ப அதையே நாங்கள் அப்படி எழுதக்கூடாது. இல்ல நாங்க அதுல எழுதுறது வந்து நாங்கள் கவனமாக வேர்டிங் பாவிக்கணும். என்னென்றால் நாங்கள் இது வந்து இப்ப இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து அடிப்படை நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை எப்படி உருவானது என்றதை விளங்கினால்தான் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கொண்டரலாம் என்றத வந்து என்ன சொல்றது, வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்தின மாதிரிதான் நீ தோணும். இதுகள் எழுத வேணும். ஆனால் இப்ப அதை எழுதுறதால எஃபெக்டிவா இல்லையான்றதெல்லாம் சரியான உண்மையான பெரிய கொஸ்டின். அப்ப எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராபேக் வந்து டைம். எங்களுக்கு இருக்கிற நேரத்துல என்ன செய்யலாம். அதே நேரத்துல இலங்கை அரசாங்கம் இதுக்கு என்ன முடிவெடுக்க போகுது, அது என்னண்டு வரப்போகுது, அதை இவ்வளவு தூரம் வாட்டர் டவுன் பண்ண போகுது. இது கூட இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு உதாரணத்துக்கு இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கோ என்று இலங்கை அரசாங்கமும் சொல்லுதுண்டு வைப்போம். உதாரணத்துக்கு சும்மா அது நடந்தா பெரிய விஷயம். ஆனால் பிறகு அங்கால நாங்கள் எப்படி அதை வந்து எதிர்கொள்ள போறோம். ஏனென்றா எல்லாரையும் வாயடைக்க பண்ணி போட்டு ஏதோ நடக்குதுன்ற மாயையில கடைசியில ஒன்றும் இல்லாம முடிச்சாலும் முடிக்கலாம். மற்றது எனக்கு இப்ப எங்களுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இப்படியான இதுகள் வரும். ஆனா பிறகு கம்ப்ளீட்டா வாட்டர் டவுன் பண்ணப்படும். மற்றது ஒரு என்ன சொல்றது, இது ஒரு எங்களை வச்சுக்கொண்டு அவைய அச்சுறுத்தி கொண்டு, ஆனா கடைசியில எங்களுக்கும் ஒன்றும் கிடைக்க போறதில்லை. அப்ப அதுல நாங்கள் கவனமா இருந்து உடனடியாக நாங்கள் செய்ய வேண்டியது, நாங்கள் எந்தெந்த நாட்டில இருக்கிறோமோ எங்களுடைய கோரிக்கையை வச்சு இதை உடனடியா செய்யுங்க. இந்த கோரிக்கை வந்து இன்னும் வலுப்படுகுது ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனருடைய ரிப்போர்ட்டால என்றதை ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்கணும். இப்ப எங்களுக்கு இப்ப நான் அடிப்படையில எனக்கு இருக்கிற ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்கிறதுக்கு தான் நான் இதை சொல்றேன். அதை வந்து எப்படி செய்ய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்ன்றது ஒன்று நாங்கள் நேரம் எழுதலாம், அதுக்கு பிறகு எம்பிமார்களால எழுத வைக்கலாம். மற்றது ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸை நாங்கள் தமிழாக்கள் அப்ரோச் பண்ணி அவைய எழுத சொல்லி எழுத வைக்கலாம். இப்படியானது செய்யலாம். ஆல் பார்ட்டி பார்லிமெண்டரி குரூப் எழுத வைக்கலாம். அப்படி சரி. இப்போ அதே நேரத்துல நாங்கள் வந்து எங்களுடைய எவிடன்ஸ்களை கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது உள்ள ரெப்பிட்டுவா எல்லாத்துக்கும். என்னடா பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பெரிய காத்திரமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்ல. எங்களுக்கு எவ்வளவோ பெரிய பெரிய இதுகள் நடந்தது, அதெல்லாம் சொல்லப்பட இல்லை. அதுகள் வந்து எங்கட சைட்ல உள்ள ஒரு ஃப்ளோ. அதை நாங்கள் அது எங்களுக்கு ஏன் கொடுக்க இயலாதுன்றதையாவது நாங்க எழுதணும். ஏனென்றால் நீங்க முதல்ல அதை கொண்டு போய் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு தான் கொடுப்பீங்க. அவங்க அந்த உள்ள எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு வராங்க. மற்றது எங்களோட ஃபேமிலி அங்கே இருக்கு, எங்களை அதை அழிக்கினா அப்ப எங்களுக்கு ஒரு விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் தேவை. அதை நீங்க செய்து தந்தீங்கன்னா எவ்வளவோ வரும் என்றது. மற்றது அவ ஒரு பெரிய ஒரு டூல் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறா. என்னென்றால் 2009 ஐக்கிய நாடு சபை தமிழரை அங்க அல்லது விக்டிம்ஸை காப்பாற்ற தவறினது உண்டு.
அந்த வார்த்தையை நாங்க பாவிக்கணும். இப்பவும் நாங்க சொல்றோம், உடனே நீங்கள் இதுகள் எடுக்காட்டு திருப்பவும் 12 வருஷத்துக்கு பிறகு ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒரு ஐக்கிய நாடு சபையிட ஒரு எஃபெக்டிவ்னஸே கொஸ்டின் மார்க்ல வந்தது. அது உறுதி செய்யப்படும். அதால நீங்கள் குறைந்தபட்சம் உடனடியாக இப்ப IIIM எடுத்து இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு ரெஃபர் பண்றத நீங்க செய்யுங்க. அது மெம்பர் ஸ்டேட்ஸும் செய்யலாம், அதே நேரத்துல உங்களோட ஸ்பெஷல் பவர்ல நீங்களும் செய்யலாம். அவ அந்த ஆப்ஷனையே அவ கதைக்க இல்லை இதுல. அவ செக்யூரிட்டி கவுன்சிலுக்கு அவ நேர செய்யலாம். சரி, இப்ப நான் ராமேஸ்வரன், நீங்கள் இருக்கின்றீர்களா? மீட்டு எடுக்கக்கூடிய இருக்குமா? வணக்கம். நான் ஓடிக்கொண்டிருந்தான். அப்ப முதல் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, நான் நிக்கல. இருந்த பொழுதிலும் நான் சில விஷயங்களை தொட்டு செல்றேன். கேக்குதானே? தெளிவாக கேட்கின்றது, தெளிவாக கேட்கின்றது. இப்போ எங்களுக்கு இந்த ஐக்கிய நாடுகள் ஆணையத்தின் மூலமாக உருவாகி இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் மிகப்பெரிய பலன்களை இல்லாட்டியும் ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு எங்களுடைய நோக்கங்களை நோக்கி நகரத்துக்குரிய வாய்ப்பா இருக்கு. இலங்கையினுடைய அரச தரப்பு, நான் ஏற்கனவே கருத்து சொல்லியிருக்கிறேன், இலங்கை சீனாவோடு ஒட்டி போகிற வாய்ப்பு வரப்போகுது, அது தான் மற்ற நாடுகளில் இருந்து விடுபட்டு கொண்டு போகும் என்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இதை இவர்களும் அனுமானித்திருக்கலாம். அமெரிக்காவோ அல்லது அமெரிக்காவோடு சேர்ந்த நாடுகளோ அல்லது ஐக்கிய நாடுகள் அமையமோ அனுமானித்திருக்கலாம். இவைக்கு இப்படி போகிற பொழுது பொறுப்பு கூறலிருந்து தப்புற சூழ்நிலையில இவர்களுடைய தலைமைகள் எல்லாரும் இலங்கை திருநாட்டின் தவிர்த்த மற்ற நாடுகளில், ஐரோப்பிய மன்ற நாடுகளில தங்களுடைய குழந்தைகளை கற்பிக்கிறது, தங்களுக்குரிய சொத்துக்களை பதுக்கி வைக்கிறது சம்பந்தமாக நீண்ட காலமாக இது எல்லாருக்கும் தெரியும். எல்லா அரசியல்வாதிகளும் சுவிஸ் பேங்க்ல இருந்து மற்ற நாடுகளுக்குள்ளேயும் தங்களோட சொத்துக்களை வச்சிருக்கிறாங்க. இது அவைக்கு தெரிஞ்ச காரணத்தினால, இல்லாட்டி இப்படி ஒரு கதையை சொல்லலாதானே. ஆகவே வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடியது முடக்கப்படும் என்ற சொற்பதத்தின் மூலமாக இவர்கள் தங்களுடைய குறிப்பிட்டவர்களை தப்ப வைக்கிறதுக்குரிய செயற்பாடு இருக்கிறதுனால ஆக மொத்தத்தில இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அரசியலாளர்கள், அதாவது குறிப்பிட்ட ஆக்களை தவிர இந்த போர்க்குற்றத்துல சம்பந்தப்பட்ட அரசியலாளர்களுக்கு அப்பால இருக்கக்கூடிய மற்ற அரசியல்வாதிகள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எதிராக திசை திரும்பி தங்களை அழுத்தங்கள் உருவாக்கி ஐநாவுடைய நிகழ்ச்சிகளுக்குள்ள அவையில கொண்டு செல்றதுக்கு உந்துதலை கொடுக்கும். ஏனென்றால் கோத்தபாய ராஜபக்சவும் சரி, அவரோடு இருக்கக்கூடிய இராணுவ தலைமைகளும் சரி, இதுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியதுக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கணும். ஆனால் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அமைச்சுகளுக்கு இவ்வகையான போர்க்குற்றத்தின் மூலமான தண்டனைகளோ அது சம்பந்தமான பிரச்சனையோ இல்லை. ஆனால் அவர்கள் ஒரு பௌத்த நாடாக அரசியல் தலைமைகளோடு ஒண்டி போக வேண்டிய அல்லது அது போறதுதான் தங்களுடைய நாட்டுக்கும் தங்கள் இனத்துக்கும் நல்லதென்று நினைக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறதால அவர்கள் எல்லாரும் இவைகளோட சேர்ந்து பயணிக்கணும். இந்த சேர்ந்து பயணிக்கிறதான் இந்த வியூகத்தின் மூலமாக சிதறடிக்க செய்து ஐக்கிய நாடுகள் அமையம் உள்நாட்டுக்குள்ளேயே அவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையை சிதைக்க பார்க்குது. இந்த ஒற்றுமை சிதைப்பின் மூலமாக சீனாவோடு அணு சேர்ற விஷயத்தில இலங்கையினுடைய அரசு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆக்களுக்குள்ள பிரிவினை வரும். அப்படி பிரிவினை வரும் பொழுது அவர்கள் ஒரு சிலர் ஐக்கிய நாடுகள் அமையத்தையும் அமெரிக்காவையும் சார்ந்து போகணும், தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய படிப்பு, தங்களுடைய சொத்திருப்புகளை காப்பாற்றுதல் போன்ற விஷயங்கள். இந்த ஒரு காரணம் தான் எங்களுக்கு சாதகமான சில சூழ்நிலைகளை உருவாக்கும் என்று நான் நம்புறேன். இந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு அப்பால நாங்கள் இப்ப இந்த ஐக்கிய நாடுகள் அமையம் இது எல்லாத்தையும் செய்யறதுக்கு நாங்கள் வீட்டு பவரை சீனா பாவிக்கும் என்று சொல்லியும் அதை ரஷ்யாவும் சேர்ந்த அவைக்கு உதவி செய்யும் என்றது நீண்ட காலமாக அது ஒரு தொடர்கதையாக இருக்குது. அதுக்குரிய வாய்ப்பும் இருக்குது. ஆனாலும் கூட இந்த சூழ்நிலையில நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டியது இந்த ஐக்கிய நாடுகள் அமையம் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற இந்த ஒரு சில வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துறதுக்கு மாத்திரம்தான் இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தணும். ஆகவே இந்த 3ஆம் மாதத்துக்குள்ள சீனாக்குள்ளால போனால் நிர்பந்திக்கப்பட்ட சில முறைமைகளுக்குள்ள இவை எங்களுக்கு உதவி செய்ய தலைப்பட வேணும். இல்லையென்றாலும் சீனா ஐக்கிய நாடுகள் அமையத்துல ஒரு செல்வாக்கு செலுத்தவும் அதே தலைமை பொறுப்புகளையும் பெறுவதற்குரிய வாய்ப்பா இருக்கிறதால வீட்டா போவர பாவிக்க மாட்டேன் அல்லது அதை பாவிச்சு உங்களை காப்பாற்ற மாட்டேன் என்ற சமிஞ்சைகள் ஏதாவது வந்தால் அதன் மூலமாக இலங்கை மண்டியிட்டு இந்த விஷயங்களுக்கு பொறுப்பு குரல் செய்ய வேணும். ஆகவே அப்படியான விஷயமும் இருக்க வேண்டி இருக்கும். நான் நினைக்கிறேன் சீனாவுடைய சில அழுத்தங்களும் இருக்க வேண்டி இருக்கும். இல்லையென்றால் இலங்கை உலக கட்டுமானத்துக்குள்ள உலகத்துக்குள்ள ஒரு பொறுப்பு குரல் விஷயமாக சில விஷயங்களை செய்திருக்காது.
இல்லை என்றால் அரசியல்வாதிகள் மட்டத்துல தன்னும் அந்த வகையான அழுத்தங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் இவர்கள் உலகத்திலே இவ்வகையான காலக்கெடுவையும் ஏற்படுத்தி கொண்டு தங்களுடைய சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் வித்து போட்டு அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் அதுக்கு ஒரு ஒழுங்கு செய்து கொண்டு சீனாவின் சிறைகளை போகலாம். ஆகவே இவர்கள் கொடுக்கிற இந்த கால அவகாசத்தை அவர்கள் சாதகமாக தங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டு ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களையும் அல்லது அதுக்குரிய இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் குறைத்துக் கொள்வதற்கு அது வாய்ப்பை தரும். ஆகவே எனக்குரிய காலம் போதாம இருக்குது, நான் வேலைப்பள்ளியில் இருக்கிறேன். மீண்டும் எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சால் இணைகிறேன். நன்றி. முருகானந்தம் ஐயா, என்ன விதத்துல நாங்கள் எங்களுடைய இந்த பிரித்தானியாவில அழுத்தத்தை கொடுக்கலாம் என்பதை நீங்கள் என்ன விதத்துல பார்க்கின்றீர்கள்? வெளியில போயிட்டு ஓகே. வெளியில போயிட்டு சரி, நான் இப்போது ஒரு ஷார்ட் பீரியட்டுக்கு அந்த இப்ப நாடகரந்த அரசாங்கம் என்னது சொல்லி இருக்கின்றதுன்றதை ஒரு கால் பார்த்துட்டு நாங்கள் ஒரு நபரை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். அவர் இணையர்கள் என்று சொல்லி இருக்கின்றார். வணக்கம் முருகானந்தம் ஐயா. வணக்கம். நீங்க சொல்லுங்க, என்ன விதத்துல உங்களுடைய அறிவுக்கு எட்டின விதத்துல இங்கே என்ன மாதிரியான அழுத்தங்களை நாங்கள் கொடுக்கலாம் என்றதான் நான் கேட்கிறேன். இல்ல இதுல இப்ப அவர் 3 விஷயத்தை சொன்னா, தனிப்பட்ட முறையில் எழுதுறது, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கூடான அழுத்தம், மற்றது இந்த நாட்டை எங்களுக்கான ஒரு விடயத்தை நோக்கி செய்யறதுக்கான அவர்களுக்கான குறிப்பா பிரித்தானியாவுக்கான ஒரு வரலாற்று கடமையும் இருக்குத்தானே. அந்த முறையில அவர்களுக்கு நாங்கள் இதுகளை தெரியப்படுத்தணும். இப்போ ஆல் பார்ட்டி மெம்பர், ஆல் பார்ட்டி பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் இல்லையா, ஏபிபிஜியா, அது இப்ப அதுல அந்த செக்ஷனை எப்படி பயன்படுத்துற அப்படியான விடயங்களை ஒரு நடைமுறை சாத்தியமாக யோசிக்கணும். நான் எல்லாத்துக்கும் முதல் சொன்னதுதான், சில இடங்களிலே நாங்கள் அந்த எதிரின்ற வியூகத்தை பார்த்து தான் எங்களோட வியூகத்தை வைக்க வேணும். ஏனென்றால் இப்ப அவனுக்கு ஒன்று அரசாங்கம், அடுத்தது இன்னொரு சர்வதேச பலம் ஒன்று சீனான்ற பேர்ல இருக்குது. எங்களுக்கு வெளிப்படையாக இப்ப ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்சோ அப்படி இப்படி ஒன்றும் சொன்னாலும் அவர்களுடைய அந்த அழுத்தத்துக்கான பெருமதி தெரியவில்லை. அப்ப எங்களுக்குள்ள இப்ப ஒற்றுமைதான். குறிப்பாக எனக்கு இன்னும் விளங்கவில்லை, சேர்ந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் சைன் பண்ணி விக்னேஸ்வரன் ஐயாவும் கஜேந்திரகுமாரும் சம்பந்தர் ஐயாவும் சேர்ந்து அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி, அதுக்குள்ள சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனுக்கும் அவருக்கும் இடையில கொடுமைப்படி சண்டையும் வந்திருக்கிறது. அதே காரியங்கள் இங்கு எப்படி இனி வருமென்றது இதுவரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. நாங்கள் முதல் எங்களுக்குள்ள இந்த அமைப்பு சார்ந்த, ஏனென்றால் ஒரே ஏபிபிஜியைத்தான் பிஜேபும் அணுகும், நாங்கள் என்று சொல்லிக்கல. நான் இந்த அமைப்பின் சாராத தமிழ் தேசிய தொண்டன், வேறு யாராச்சும் அமைப்புகள் அணுகியக்குள்ள பிறகு அவன்கிட்ட 2 வித்தியாசமான விடயங்களோட நாங்கள் போக இயலாது. குறைஞ்சபட்சம் பிரித்தானியால மண்ணில வாழுற மக்கள் அல்லது மக்களுடைய அமைப்புகள் ஒற்ற குறையில இந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி எங்களோட விஷயங்களை சொல்ல வேணும். அப்ப முந்தி பிள்ளை ஹுசைன் அவைபி ஒவ்வொருத்தரும் சொன்ன விஷயங்களை என்னென்ன நடக்க இல்லை, இந்த டைம் பை பண்றதன் மூலம் எங்களுக்கு நடக்கிற அநியாயங்கள் இவைகளை எல்லாத்தையும் நாங்கள் சுட்டி காட்டுகிற மஜரையும் தயாரிக்கலாம். சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் என்றது அது ஒரு பக்கத்துலயும் ஓடுறது கூட பரவாயில்லை. ஆனால் அதுல எல்லாம் அனுபவத்திலேருந்து நாங்கள் எங்களை கற்றுக்கொள்ளணும். அப்ப ஏன் முந்தினதுகள் கொஞ்சம் பெருசா வர இல்லை, எங்க சில இடங்கள்ல எங்களுக்கு முன்னேறி இருக்கிறோம் அதுகளை பார்த்து
இப்ப என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான். இப்ப நான் இதுல ஒரு இன்டெலெக்சுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் செய்யலைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது. நான் அதை வடிவா படிக்கணும், உங்களோட விஷயங்களை கேட்டேன் நான். அப்ப நான் எனக்கும் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் நிதானமாக தான் என்னுடைய கிரகிப்பும் சொல்லுறதும். ஆகவே நான் அதுல உடனடியா ஒரு கருத்தும் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா நாங்கள் சும்மா இருக்க இயலாது, அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு சொல்லலாம். நீங்கள் எனக்கு இப்போ ஒரு 2 நாள் இருந்துச்சுன்னா நான் அதை வாசிப்பேன். இதுல இலங்கை அரசாங்கம் இது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது, குறிப்பாக அதுக்கு பிறகு வந்து நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு இலங்கையில எப்படி இதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்றது இருக்கா பாருங்க. தமிழ்நாட்டு கட்சிகள் என்ன செய்யலாம் இந்த விஷயத்துல, அப்ப அதுகள் எல்லாத்தையும் தமிழர்களுடைய பல மண்டு ஒன்று இருக்குத்தானே, அதுகளை நாங்கள் எல்லாற்ற இதுக்களையும் எங்களுக்குள்ள சேர்ந்து விடலாம்ன்றத பாக்குறதுதான் எல்லாத்தையும் விட முக்கியம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இதுக்குள்ள கொம்பு சீவிரவைகளை சில ஒரு ஊடகம் செய்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணினேன். இப்ப அதுகள் எல்லாம் தேவையில்லை. இப்ப சுரேந்திர அந்த கதையன் கதைச்சது அதை வச்சுக்கொண்டு ஒரு பரபரப்பு ஊடகங்கள் அந்த பரபரப்புக்கு தீனி போட தேவையில்லை. இந்த மார்ச்சை நோக்கின விடயத்திலே எங்களை முழுமையாக போக்கஸ் பண்ண வேண்டும் என்பதை மாத்திரம்தான் இப்போ இன்றைக்கு என்னுடைய கருத்தாக சொல்லி, வெள்ளிக்கிழமை அளவில் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை வைக்கல, வெள்ளிக்கிழமை அல்ல சனிக்கிழமை நான் நிச்சயமாக ஏதாவது காத்திரமான கருத்துக்களை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியதா இருக்கும் என்று கூறி உங்களுடைய மீண்டும் இந்தியாவுக்கும் வேல் தரமா வந்ததை மிக மகிழ்ச்சியா பாக்குறேன். எல்லாரும் ஆர்வம் பண்ணா ராமேஸ்வரன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் கூறி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழரின் வணக்கம். அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு ருத்ரா நாடகரந்தர சங்கத்தின் பிரதமர் விட்ட அறிக்கையை ஒருக்கா நாங்கள் பார்ப்போம் நினைக்கிறேன். அம்பி, உங்களால அம்பி ஷேர் பண்றீங்களா? போடுங்க, நான் அதுக்கிடையில எடுக்கிறேன். என்னது? ருத்ரானோட வீடியோவை போடுங்க, நான் அதுக்கிடையில எடுக்கிறேன். சரி, பாருங்க. இருக்கா லிங்க் போட்டு விடுறதா? ருத்ரானோட வீடியோ இருக்குது. எடுத்துட்டீங்க. அப்படி என்ன நீங்க போடுங்க. ஓகே, இப்ப போடுங்க. நீங்க வாசிக்க போறீங்களா? நீங்க வாசிச்சு விடுங்க. சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் மீள ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஷேர் பண்ணிட்டு வாட்சிங் என்றால் இதா இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி இருக்கிறேன். ஆமாம், அது சரி. நான் சொல்றது இதுல எங்களோட ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ண. தெரியுதா? ஆமாம், தெரியுது. சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் மீள நிகழாமைக்கு பொது வாக்கெடுப்பு. நாடுகளுக்கு நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் வலியுறுப்பு. மீள நிகழாமை தொடர்பிலான முடிவினை எடுக்கும் அதிகாரம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கே வேண்டும் என ஐநா முகன்மை
குழு நாடுகளுக்கு வலியுறுத்தியுள்ள நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் ஸ்ரீலங்காவை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு பாரப்படுத்தும் வகையில் புதிய தீர்மானம் அமைய வேண்டும் என்று கோரியுள்ளது. மானிடத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள், போர்க்குற்றங்கள், இனப்படுகொலை மீண்டும் நிகழ்வதை தடுக்கும் பொருட்டு பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களே தமிழ் தேசிய இனச்சிக்கலுக்கான நிரந்தர அரசியல் தீர்வினை காணும் வகையில் பொது வாக்கெடுப்புக்கான பொறிமுறை குறித்து ஐநாவின் மீள நிகழாமை தொடர்பிலான நிலைப்பாட்டில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஐநா மனித உரிமை சபையில் ஸ்ரீலங்கா தொடர்பில் தீர்மானம் ஒன்றினை கொண்டு வரவிருக்கின்ற முகன்மை குழுவுக்கு கனடா, ஜெர்மனி, பிரிட்டன், வடக்கு மெஸ்டோனியா, மாண்டினெக்ரோ அனுப்பியுள்ள கடிதத்திலேயே நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் இதனை வலியுறுத்தியுள்ளது. ஸ்ரீலங்காவை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு பாரப்படுத்துமாறு ஐநா மனித உரிமை சபை ஆணையாளர் கோரும் அறிக்கைக்கு நாளை புதன்கிழமை ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் பதிலளிக்க உள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை முகன்மை குழுவுக்கு நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. ஸ்ரீலங்காவை அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்புவதற்கான பரிந்துரையோடு ஐநா பாதுகாப்பு சபைக்கு அனுப்ப வேண்டும். மாநிலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள், போர்க்குற்றங்கள், இனப்படுகொலை மீண்டும் நிகழ்வதை தடுக்கும் பொருட்டு பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களே தமிழ் தேசிய இனச்சிக்கலுக்கான நிரந்தர அரசியல் தீர்வினை காண அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். ஸ்ரீலங்காவை சுதந்திரம் பெற்ற காலத்திலிருந்து இந்த சிக்கல் பீடித்துள்ளது. இந்த சிக்கல் 1958, 1976, 1983 ஆண்டுகளில் தமிழர்களுக்கு எதிரான கொடிய கட்டமைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலைகளானது வெளிப்பட்டது. 1983 முதல் 2009 வரை போர்க்காலத்தில் இதன் பின்விளைவுகளும் தமிழருக்கு எதிரான மாநிலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள், இனவழிப்பு குற்றங்கள் ஆகியவற்றிலும் வெளிப்பட்டது. பாதிப்புக்குள்ளான மக்கள் பொது வாக்கெடுப்பின் வழியாக அரசியல் தீர்வு காண்பதில் பங்கேற்க அதிகாரம் அளிக்க வேண்டும். பொது வாக்கெடுப்பு என்பதே பொருத்தமான ஜனநாயக பொறிமுறையாகும். ஏனெனில் இலங்கை தீவில் நீடித்த நிலையான தீர்வுக்கு தமிழர்களின் பங்கேற்பு இன்றியமையாதது என்பதோடு பொது வாக்கெடுப்பு ஈடுசெய் நீதியின் ஓர் அம்சமாகவும் அமையும். மூன்றாவது, போரினால் விதவைகளான 90,000 தமிழ் பெண்களின் நிலை குறித்தும், காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்களின் நிலை குறித்தும், சட்டத்திற்கு புறம்பாக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட தமிழ் போர் கைதிகள் நிலை குறித்தும் வெவ்வேறு காரணிகள் முன்னிறுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் நில அபகரிப்பு குறித்தும், இராணுவமயமாக்கல் குறித்தும் ஐநா மனித உரிமைகளுக்கான
உயர் ஆணையர் அலுவலகத்தில் இருந்து 6 மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை ஐநா மனித உரிமை பேரவைக்கு தொடர்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் ஆகிய 3 நிலைப்பாடுகளை முகன்மை நாடுகள் தமது புதிய தீர்மானத்தில் உள்ளடக்க வேண்டும் என கோரியுள்ள நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் தாயக தமிழ் அரசியல் தரப்பு சிவில் சமூகம் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் சங்கம் ஆகியன எடுத்துள்ள ஒன்றுபட்ட நிலைப்பாட்டையும் ஸ்ரீலங்காவை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு பாரப்படுத்துமாறு பரிந்துரை செய்துள்ளது. ஐநா மனித உரிமை சபை ஆணையாளரின் அறிக்கையினையும் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இதேவேளை கீழ்வரும் விவரங்களை சர்வதேச நாடுகள் ஸ்ரீலங்கா தொடர்பில் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது. இனவழிப்பு குற்றத்தை தடுத்தலும் தண்டித்தலும் பற்றிய உடன்படிக்கையின் கீழ் ஸ்ரீலங்கா அரசுக்கு எதிராக அனைத்துலக நீதிமன்றத்தில் ஒரு பொறுப்புக்கூறல் செயல் வழியை சட்ட நடவடிக்கைகள் நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் தொடர வேண்டும். 2வது, சர்வதேச குற்றங்கள் தொடர்பில், அதாவது இன அழிப்பு, மானிடத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள், போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பிலான உரிமையில் சிவில் வழக்கு நடவடிக்கையிலும் நீதிமன்றத்தில் நியாயாதிக்கத்திலும் இருந்து வெளி அரசுகளுக்கு இறையாண்மை அடிப்படையில் விதிக்கு sovereign immunity சட்டக்காப்பு கிடையாது என்பதை உட்படுத்தி தங்களுடைய உள்நாட்டு சட்டங்களில் உள்ள இறைமையின் அடிப்படையிலான விதிக்கு சட்டங்களின் திருத்தங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். சர்வதேச குற்றங்கள் புரிந்த அரசியல் இராணுவ தளபதிகளுக்கு எதிராக உலகளாவிய நியாயாதிக்கத்தின் அடிப்படையில் சட்ட நடவடிக்கைகள் கொண்டு வர வேண்டும் ஆகிய 3 கோரிக்கைகளை சர்வதேச நாடுகளை நோக்கி முன்வைத்துள்ள நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் மேலும் தெரிவிக்கையில், எந்த குற்றம் செய்தாலும் தண்டிக்கப்பட மாட்டோம் என்ற குற்றக்காப்பில் உள்ள ஸ்ரீலங்காவின் நெடிய வரலாறு இப்பிராந்தியத்தின் அமைதிக்கு அச்சுறுத்தலாகும். மத சுதந்திரம் மீறப்பட்டதும், சைவ கோயில்கள் இடிக்கப்பட்டு அதனில் புத்த சிலைகள் நிறுவப்பட்டதும், யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு ஸ்தூதி இடிக்கப்பட்டதும் வெகு அண்மையில் உலகின் கவனத்திற்கு வந்த நிகழ்வுகள் ஆகும். தமிழர்கள் ஒரு தேசிய இனம் என்பதை நீக்கம் செய்து அவர்களின் தனித்துவத்தையும் தாயகத்தையும் அழிப்பதன் மூலம் அவர்கள் தேசிய இனத்தின் அடையாளத்தில் இருந்து சிறுபான்மை சமூகத்தினராக சுருக்குகின்ற செயற்பாட்டை ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் செய்கின்றது. முஸ்லிம்களும் தமிழர்களும் தொடர்ந்து ஒடுக்கப்பட்டு வருவதில் இது வெளிப்படுகிறது. கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் உயிரிழக்கும் முஸ்லிம் மக்களின் ஜனாசாக்களை நல்லடக்கம் செய்வதற்கான உரிமை மறுக்கின்றது எனவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இங்கிலீஷும் வாசிக்கிறதா? ஐ திங்க் தமிழ்ல வாசிச்சா போதும் நினைக்கிறேன். அல்ல இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறேன்டா வாசிக்கலாம். மணிவண்ணன் வடிவா எல்லாரும் செய்திருக்கீங்க. இந்த இந்த ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் எங்கட எம்பிமார்களுக்கு கொடுக்கலாம். Victims must fashion modalities for non-recurrence. TGTE. தானே The Transnational Government of Tamil Eelam, TGTE, has urged the UN core group on Sri Lanka, Canada, Germany, the UK, North Macedonia, and Montenegro, to submit a new resolution to the 46th UNERC session next month that refers Sri Lanka to the International Criminal Court, ICC, for genocide crimes against humanity, and war crimes. In the letter sent on the 26th of January 2021, the TGTE urged that a new resolution contain the following. Refer Sri Lanka to the UN Security Council with recommendation to refer Sri Lanka to the International Criminal Court. 2. To ensure non-recurrence of mass atrocities, the victims should be allowed to find a permanent political resolution to the Tamil national question that has plagued Sri Lanka since independence, manifest in lethal racial pogroms against Tamils in 1958, 1977 and 1983, and war crimes, crimes against humanity and genocide against Tamils during the 1983 to 2009 war and its aftermath. Specifically, victims should be empowered to participate in finding the political resolution via a referendum conducted under international auspice to determine the political future of the Tamils. A referendum is the appropriate mechanism not only because a lasting solution requires Tamil buy-in, but also because a referendum provides an important measure of remedial justice. 3. For the UNERC to continue to receive and review an update from the Office of the High Commissioner for Human Rights every 6 months about the plight of 90,000 Tamil war widows, any progress in finding the whereabouts of the thousands of disappeared Tamils, the situation of unlawfully imprisoned Tamil prisoners of war, POWs, land grabs under different pretexts, and the level of military presence. TGTE also urged all the states to 1. Individually or collectively bring an accountability process, legal proceedings, before the International Court of Justice under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against the State of Sri Lanka. 2. Bring amendments in their Immunity Acts /Foreign Sovereign Immunity Acts to include that foreign states are not immune from the jurisdiction of a court in any civil proceedings that relate to international crimes, namely genocide, crimes against humanity, and war crimes. 3. Bring legal proceedings under universal jurisdiction against political and /or military leaders accused of international crimes. TGTE noted the unified position of the Tamil domestic political leadership, religious organizations, civil society, notably the Association for Relatives of the Enforced Disappearances and the sizable Tamil diaspora, with respect to the referral of Sri Lanka to the ICC. It was highlighted that Michelle Bachelet, the United Nations High Commissioner for Human Rights, OCHA, in her report dated the 12th of January 2021 urged member states to take steps toward the referral of the situation in Sri Lanka to the ICC. Noting in the letter Sri Lanka's long-standing history of impunity, which is a threat to peace in the region as manifested in the ongoing Sri Lanka's calculated actions to destroy the distinct characteristics of the Tamil nation and the colonization of Tamil areas of historical habitation recognized in the Indo-Sri Lankan Accord, in order to reduce the Tamil nation to a minority group, persecution of Muslims and Tamils, most recently displayed to the world by denying Muslims their burial rights, a
violation of the right to religious freedom, along with the destruction of a Hindu temple and the installment of a Buddhist statue in its place and demolishing the Mullawaykal Memorial at Jaffna University dedication to war victims, falls within the purview of Chapter 7 of the UN Charter. The combination of international inaction and limited forums to seek accountability has dealt lethal blows to achieving justice for Sri Lankan state crimes. TGTE Prime Minister Visuvanathan Rudrakumaran called on the states to bring amendments to their domestic laws removing state sovereign immunity as a defense for civil liability for international crimes in their domestic judicial forums. He further said that this would allow the victims themselves to pursue accountability in the domestic judicial forums in many countries where they presently live. TGTE has repeatedly called on the UN to acknowledge that Sri Lanka is an ethnocratic state that will never provide rights or justice for Tamils. The state's refusal to implement the 13th Amendment enacted pursuant to the Indo-Sri Lankan Accord in 1987 and which was urged by the Human Rights Council itself to implement in 2015 is a classic example. Both the institutions and the polity of Sri Lanka are permeated with entrenched pervasive racism. This is not opinion, it is fact. Former UN High Commissioner for Human Rights Zaid Ra'ad Al Hussein stated in his 2015 report on Sri Lanka that the crimes committed were systemic. We call on the core group to look at history and listen to victims. There is no space for transitional justice in Sri Lanka. The call of the hour is remedial justice, Rudrakumaran said. Accountability is not only the end itself but also an important process. Putting President Gotabaya, former Army Commander Sarath Fonseca, or former President Chandrika in prison will not itself ensure non-recurrence of mass atrocities in the island of Sri Lanka or resolve the Tamil national question. Holding individuals responsible for their crimes is an important first step. Progress on justice and accountability will also contribute to achieving a permanent solution to the Tamil national question, Rudrakumaran added. When more than 1.5 million people around the world, 70,000 in Sri Lanka, signed on to TGTE's Refer Sri Lanka to the ICC petition in 2015, it was a significant step toward justice. When the International Commission of Jurists said in 2019 that referral of Sri Lanka to the ICC was fully warranted, that was another significant step. When Human Rights Commissioner Bachelet noted in her 2019 report that some segments of civil society have continued to call for international investigations and for the Security Council to refer the situation in Sri Lanka to the International Criminal Court for international prosecutions and adjudication of those most responsible for these crimes, that was yet another notable step, Rudrakumaran said. And when the domestic Tamil leadership and civil society in Sri Lanka called for referral of Sri Lanka to ICC last week, creating a unified voice among Tamils worldwide in seeking ICC referral, that was the core group's call to action. எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. நாங்கள் இதனுடைய நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றோம். இந்த ரிப்போர்ட்டில் இருந்து வந்ததும் மற்றது ருத்ரகுமாரன் அவர்களுடைய டிஜிடியினுடைய பிரதமராக இருக்கின்ற ருத்ரகுமாரன் அவர்கள் உண்மையில் தமிழ் மக்களுடைய ஒரு உலகளாவிய அமைப்பாக இன்றைக்கு இருக்கின்றது இந்த நாடு கடந்த அரசாங்கம். அந்த விதத்தில் அவர்களுடைய உலக தமிழ் மக்களுடைய ஈழத்தமிழ் மக்களுடைய ஒரு குரலாக அவர் ஒலித்திருக்கின்றார். அந்த விதத்துல அதையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர் ஒலித்ததையே நாங்கள் அப்படியே கட் பேஸ்ட் பண்ணியே ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் ஏனென்றால் அத்தனை பேரும் சைன் பண்ணி போகாட்டிலும் பரவாயில்ல, இலங்கையில புலத்துல உள்ளவையும் புலம்பெயர்ந்த
வாழ்ற எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸுமே இதையே கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி 5 நாடுகள் 46 நாடுகள் அவை இருக்கிற நாடுகள் இதுகளுக்கு மற்றது ஹை கமிஷனருக்கு அனுப்பலாம். அனுப்புறதன் மூலமாக அந்த கடிதத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம். வேணும்னா அந்த கடிதத்துல காத்திரமாக சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதுல நாங்க முட்டையில மயிர் விடுங்காம இந்த வார்த்தை இல்ல அந்த வார்த்தை இல்ல இந்த ஒன்று இருக்காங்க. என்னண்டா இருக்கிற கொஞ்ச நேரம் உடனே செய்கிறது அதை நாங்கள் செய்யலாம்ன்றது என்ற தாழ்மையான கருத்து. நிச்சயமாக. சரி, நாங்கள் தொடர்ந்தும் பேசுவோம். ராமேஸ்வரன், ஏதாவது கடைசி கருத்து இருந்தா நீங்கள் சொல்லுங்கள், அல்லது நாங்கள் நிகழ்ச்சியை மன்னிக்க வேண்டும், நான் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கிறேன். நன்றி நன்றி. நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம். மற்ற யாராவது கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள், இல்லைன்னா நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டுருவோம். எல்லாம் நல்லபடியா நடந்திருக்குது. அப்ப நாங்கள் தங்கச்சி சொன்னமா போல இந்த அவற்றை கடிதத்தை இவ்வளவுக்கு பலர் அறிய பண்ணலாம், அதுல செய்யலாம். மிக்க நன்றி. மிக்க நன்றி. தமிழரின் தளபதி, தமிழரின் கையில், தமிழரின் தாகம், தமிழீழ தாயகம். இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டிருக்கின்றோம். மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும்.